pedazo de bicho, macho. Todo esto, como lo hace la hostia. Has conocido como lethal crisis. Is this the case? Oh my god. I'm not sure we can do it. The heart is very close. I do 500. I do 500 in 1 year. Si falla la máquina, se acaba la cirugía. Comienza la fiesta. Son las 8 de la mañana y acabamos de aterrizar en uno de los países más complicados de África y probablemente del mundo. Bienvenidos a Somalia. Aquí en esta nación hoy vamos a vivir un día histórico. Y obviamente no es porque haya llegado yo, es porque ha llegado Diego González de Rivas. Para quien no le conozca, una leyenda internacional, leyenda de la medicina, por una técnica propia que él ha desarrollado y por un compromiso humanitario a través del cual salva vidas en todo el mundo, hasta en los lugares más remotos y complicados. Y por eso estamos hoy aquí. Y es que vamos a tener la oportunidad de acompañar a Diego y a todo su equipo a un hospital, aquí en Somalia, entrar con ellos al quirófano y documentarlo todo. Ya están preparados y nos vamos al hospital. Me llamo Diego González Rivas, soy cirujano torácico, nací en La Coruña en el año 74 y hice la especialidad en Galicia y luego me fui a Estados Unidos a aprender cirugía mínimamente invasiva y en el año 2010 desarrollé una técnica por primera vez en el mundo para operar el tórax a través de una sola incisión. Y a partir de ahí empecé a viajar por el mundo, a enseñarla y a difundirla pues, hasta el día de hoy. Sí, básicamente fue un tema vocacional, ¿no? Mi madre era enfermera, entonces yo veía en casa pues como ella con sus manos, con su profesión podía mejorar la vida de las personas y eso me gustaba ver que la gente no sufriera. Y entonces pues nació la vocación en mí desde pequeñito viéndolo a mi madre, fue como mi referente, ¿no? Y de ir con ella al hospital pues iba descubriendo un mundo que me atraía, me parecía fascinante, ¿no? Esa adrenalina de los hospitales, de que nunca sabes lo que va a pasar, de que si va a ir bien, va a ir mal, pero que tienes la posibilidad de curar y eso pues creo que me impactó y dije, quiero seguir la línea de la profesión sanitaria. ¿En qué países ha sido las experiencias? O en África, centramos en África. Sí. ¿Ese ha sido el país que más has dicho, madre mía, esto está...? Sierra Leona, la primera vez. Sierra Leona, sí. Mali. Estábamos operando y se fue la luz completamente. Y completamente, 10 minutos. 4 veces en una misma cirugía. Madre mía. Claro, tú estás operando y de repente se te va la luz y es lo más peligroso que hay, porque pierdes el control. Otra cosa es hacer cirugía abierta, pues nosotros vamos a hacer cirugía mínimamente invasiva, que es lo que no se hace en África. Entonces, claro, tú estás controlando una cámara y cooperas a través de mi técnica, es una incisión pequeñita de 2 o 3 centímetros. De repente, estás ahí en la arteria pulmonar, un paso complicado. Se te va la luz, pierdes el control. Bueno, viste los casos, creo que tenemos 3 casos. Él me dice 2. Pero una hiperhidrosis también tiene que dar. Ah, vale, muy bien. Entonces uno es una masa iliar, difícil. Sí. Y una marta flandroma. Un sleeve, a lo mejor. Sí. ¿Y el otro es una masa grande? No, una masa gigante. No, mira, pedazo de bicho, macho. Todo esto, el tumor hace la hostia. O sea, son 2 casos, ¿eh? 3 a lo mejor. 3, pero el otro es una hiperhidrosis, que le suben las manos. Ah, bueno. ¿Y quiere que lo hago? Yo hago muchos, hago 500 al año. Oh, yes. I was in Turkey many times. Yes. Because I operate in many places in Turkey. Yes. Yes. Ankara, Istanbul, Izmir. Same Turkish. Yeah, Same Turkish. Similar, my face. Who is your boss? Who is your boss? Imperator. This guy or this guy? Imperator, yeah. Claro, ser un hospital turco está muy bien. Sorprende realmente las condiciones de este hospital. Cuando veníamos aquí a operar, él viene a operar a Somalia, nos espera uno de los lugares más complicados de África, al fin y al cabo, sobre todo por la seguridad. Se esperan unas condiciones y sin embargo llegamos y el hospital, que sí que es cierto que es medio turco, semi-privado, me decían, claro, tiene dentro un campito de fútbol, buenos coches, un parque de niños lleno de niños jugando. Es como que entras aquí y se está incluso mejor que fuera en la ciudad, que es mucho más caótica. Entras aquí y es casi un refugio de paz, con niños jugando, con más tranquilidad.
Como que uno no se espera esto al llegar. Pero me alegro, son buenas noticias, la verdad. Ali Bey sizlerden çok bahsetti. Siz gelmeden gıyabınızda sizleri tanıyorum. Tanımış kadar olduk. So Ali give us more information about you and also he was talking a long time for your visit. Yeah, many times in Turkey, many hospitals, many visiting. I was 2 months ago in Ankara, 3 months. My foundation. Nothing is impossible. So we have a mobile unit in Africa, and we go with the mobile unit. I can show you. It's the only in the world. Ne arabası mı? Kendi arabası. It's a hospital. Sierra Leone, and we move to different countries. You see? It's like a hospital. Better than a hospital. All technology, satellite connection, 5G, solar panels. It's the most advanced in the world. There's no one like this. It's all unique. Ali, we can visit the patient. We can visit the patient. The patient He's connected. Patient can visit. directly to the OT. The patient comes to OT. The first patient. It's in the OT already. Yes. Now it's ready. Este hospital nos informan que es el más grande de Somalia. Y si bien es cierto que podemos encontrar más cantidad de personas por habitación de lo que, por ejemplo, podemos encontrar en España, realmente la situación es sorprendentemente buena a nivel de medios, a nivel de limpieza. Y ahora vamos a visitar a uno de los pacientes que tienen hoy. Are you ready? Yes. Which team you are from? You like Real Madrid or Barcelona? Think about the answer. That depends of the result of the operation. I ask you again. Which team do you support? Real Madrid or Barcelona? فانس ريال مدريد انا بريال مدريد Real Madrid. Okay, inshallah. Okay, you're lucky today. Estamos en Somalia con Sideli, es uno de nuestros pacientes de hoy, el segundo paciente con Eso que te he dicho. y tiene, ¿is this the case? Oh my God, sí que es la masa. Eso. Is his patient? Yeah, but you have to open this patient. We cannot do minimal invasive. It's very big. It's very big. Ya hay que repetir el vídeo. Ya. Estamos con Sidali aquí en Somalia, es nuestro segundo paciente de hoy. Me habían dicho que era un tumor de pulmón más o menos para mínima invasión, pero no, es enorme. Maybe we have to open your chest. خليه لا يرى الغوصه Okay? فهمت But don't worry, everything will be fine. It's ready. No time. It's ready. And I just talked to. It's okay, it's okay. But this space is open, cannot do minimal invasive, impossible. Estoy realmente emocionado con lo que vamos a vivir en el día de hoy. Es algo muy especial que no se puede documentar todos los días. Por eso mismo también estoy agradecido con Diego, por abrirnos las puertas a este mundo y poder filmar lo que va a ocurrir esta mañana, esos dos casos que tiene que operar. El primero, un caso muy complicado que lo va a operar con su técnica propia. El segundo, el tumor es tan grande que ni siquiera es posible hacerlo con su técnica y tiene que abrir el pecho. Tenemos dos casos complicados esta mañana y vamos a ver cómo pueden evolucionar. So, how are you, my friend? So, you have a problem of the hands, right? Show me your hands. Aquí puedes ver cómo... Wow. ¿Y también en los pies? Sí. Wow. Esto es una hiperhidrosis de las buenas. Okay. When he's in hot Look. and he's alone, Wow. into sweating. Muchísimo. Sí, no, le sube, les empapa, les caen gotas. Wow. No, they're okay now. They are dry. We will do small incisions with some clips, inshallah. In 3 hours, you are here. Okay. Okay? Oh, now, you start. He was using this. Habibi, Se nota que es un cirujano torácico de prestigio o reputación o respeto internacional, mundial. Ahora nosotros nos hemos vestido también de cirujanos porque entramos al quirófano. Porque la cirugía torácica es de las cirugías más peligrosas que hay, de las más, quizá la más, porque estás trabajando en la arteria pulmonar directamente y no tienes una bomba como la cardíaca, que metes al paciente en bomba, aunque de sangre, recuperas la sangre y todo. La cirugía torácica es un accidente y se te puede morir el enfermo a la mesa. Por tanto, tienes la vida del paciente literalmente en tus manos. Es por eso que es mucho más adrenalínica que el resto y más estresante. Ahora estamos ya para entrar en quirófano, ¿no? Sí.
¿Algunas sugerencias o recomendaciones o cosas que debamos tener en cuenta? No, ahora cuando entremos te voy a explicar un poquito cómo es todo. Hay sitios que no puedes acercarte por la celeridad y eso, pero en quirófano te lo explico. Vale. Y me comentabas también si siendo algún tipo de mareo, ¿no? Por tema de Sí, sangre. o sea, puede pasar que a la gente que no entra en quirófano, Claro. no, te puede pasar en esta también. También en esta. Que la impresión te haga que te marees y tú no te des cuenta y te caigas. Vale. Si tú te notas que te empiezas a marear, buscas una silla, te sientas o avisas. Vale. Perfecto. Pero bueno, tú estás acostumbrado, ¿eh? Tú estás acostumbrado a la fiesta, o sea que no. Yo creo que sí. Un sitio muy complejo, muy complejo. Está en el centro. Vamos a hacer una broncoscopia, vamos a mirar por dentro de la tráquea y ver si está en algún bronquio obstruyendo el tumor. También para que la gente pueda tener el contexto, me gustaría que contaras porque la técnica que se va a utilizar para operar a esta persona es la que tú desarrollaste, ¿verdad? Está un poco invasiva. Exacto, es una técnica que creamos en el 2010 en España, Uniportal BAT, que es operar el tórax con una sola incisión de 3 centímetros. Y que además tiene bueno que, por ejemplo, el alta es entre 24 y 48 horas. Que no es invasivo porque es un solo corte. Claro. Lo vais a ver en contraste con la técnica tradicional y ya os vais a dar cuenta de la diferencia. Pues mira, ahí está. Este es el tumor por dentro, que obstruye el bronquio y el lóbulo inferior. Y aquí hay algo del tumor que va al superior. Es decir, a lo mejor hay que quitar el pulmón entero, a lo mejor. Pueden ver aquí, están grabados con nuestro nombre. Son instrumentos desarrollados por nosotros para hacer cirugía uniportal. Tú metes el instrumento y abre aquí y aquí. No abre aquí. Y estos los traías tú en la maleta. Por eso tuve que facturar. Claro, claro, Porque con las tijeras ya no me dejan pasar. claro, exactamente. Y esto te lo voy a regalar yo. ¿Qué tal? Cada uno vale 1000 euros. Vale. Esto significa, si se quedan aquí, que ellos también a futuro van a hacer tu técnica. Claro, la aunque idea tú es no que, estés. exacto, que la desarrollen. Qué bueno. ¿Ok? Está Rubén. Rubén, sus primeros pinitos como cirujano. No sé ni abrir el Sus instrumento. primeros pinitos como cirujano. ¿Eh? Ah, vale, claro, se ha pillado, saca y se abre, claro. Exacto. Ahí es fácil, claro. Diego va a operar a esta paciente, esta mujer de Somalia, de 60 años, una técnica que él mismo desarrolló y promovió también a nivel mundial. Es una cirugía torácica vídeo asistida con una única y pequeña incisión. Además, Diego no es únicamente conocido a nivel mundial por desarrollar esta técnica, sino también por ser precursor y formador, es decir, viajar a través de diferentes países para que aprendan la técnica y también la desarrollen. Pero también ha llevado a cabo este tipo de misiones humanitarias a través de las cuales consigue que esta técnica de tecnología avanzada llegue hasta lugares donde podría parecer imposible. Lugares de África como Liberia, como Chad, como Sierra Leona, como ahora mismo que estamos en Somalia, otros lugares, incluso zonas tribales del mundo, y no para en este cometido. Es literalmente una persona que viaja varias veces al ritmo que puedo viajar, por ejemplo, yo. Estamos hablando de 10, 15 países al mes. Llega a un país, visita 1 o 2 días y a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Un calendario organizado a través de todo el mapa mundi para tratar a personas con esta técnica desarrollada por él mismo. Diego es literalmente un español convertido en leyenda internacional de la medicina. Me contabas ahora que te han informado, la paciente tiene hepatitis C, por lo tanto hay que tener cuidado, pero me decías, esto es muy típico en África. Hay que tener cuidado en la cirugía, no pincharte, no cortarte, porque un pinchazo con una aguja o algo, contagio Ya sea hepatitis o el VIH, pero eso en África es muy común. muy común. De hecho, en estos casos nos ponemos doble guante Vale. para mayor medida de protección. Claro, entiendo completamente. Doble guante. Es el lavado quirúrgico que hacemos los cirujanos antes de entrar. Fíjate que siempre el agua tiene que ir, nunca puedes poner así la mano, porque la suciedad tiene que ir de arriba abajo siempre. Vale. Vale. Hay muchas formas de hacer el lavado quirúrgico. Hay gente que usa cepillos, hay gente que usa solo alcohol, es una especie de desinfectante. Es muy variable cada uno. Ok, great. Hoy es un día histórico. Esta es la primera operación con la técnica de Diego aquí en Somalia. Primera vez en la historia. Y si todo va bien, no será la última. Ojalá que consigan instaurarla para que ya propios médicos, cirujanos locales la desarrollen a partir de ahora. Pero esta va a ser la primera vez en la historia aquí en Somalia. Otro país al que llega esta técnica desarrollada por Diego. Es emocionante. No toques nada de esto, no puedes tocar nada de esto. No toques nada de esto, que estamos estériles. ¿Ves? Para que veas la incisión.
no importa, una sola incisión. Vale. Luego vas a ver lo que vamos a hacer. Claro. Please, I need to see the CT scan, please. Entonces, usamos estas cámaras. Son cámaras de alta definición, de 30 grados. Esas pantallas de alta definición. Impresiona ver funcionar el pulmón. Directamente el pulmón, claro. Sí. Let's do something. Give me a glove. I'm going to show you González Rivas technique. You have to connect here. Cable can bana gala keeno. Let me try. Enough. With this is enough. Straight curve it. Frank Rato, please. Okay, give me the ligature. Es el corazón. ¿Lo ves, Rubén? Sí, el corazón aquí. Muestra el corazón. Muestra el corazón. New one. Give me the hook. Here, Uzi, good cause gili. Good cause gili. لازم اسكر. It doesn't work. مش حطينا يا. No, without sound is dangerous. Mira la aorta. Ese tubo aquí, ¿lo ves? Ese gordo. Sí. La aorta. Mira, aquí hay tumor. Ese es el tumor. ¿Lo ves? Eso blanco de ahí. Esto de ahí, esto duro. Dice tumor. Bueno, estamos operando un tumor central para hacer un sleeve, probablemente una neumonectomía. El tumor está aquí, es esto de aquí. Está invadiendo el pericardio, en el corazón. Hay que abrir el pericardio para poder quitarlo. Me comentaba Diego antes que de hecho muchos cirujanos ni siquiera toman casos como este, porque son muy complicados, porque el riesgo es máximo de un pequeño fallo puede significar el desenlace letal en el paciente, o en la paciente en este caso. Básicamente el tumor está en el centro del pecho, pegado con el corazón. Muy cerca, lo estamos viendo en pantalla. El riesgo aquí es máximo. Momentos de tensión. Dangerous case. Here. I'm not sure we can do it. The heart is very close. The patient can die. We do a mistake. La estructura más peligrosa, lo más frágil, lo más peligroso. Si se rompe, salen 2,5 litros de sangre en un minuto. If we do nothing, the patient will die or this tumor soon. If we try, we don't know what will happen. Maybe have to talk to the family to see what they want to do. If they want to have the risk or not. El problema es que si nos metemos a hacer algo cortando la arteria y la vena, hay que quitarlo. Si llegamos abajo y está infiltrado y no podemos quitarlo, pues bien. Yo creo, ¿por qué? Porque no lo podemos hacer de forma tradicional, que es desde abajo, la vena. Hay que ir desde arriba a liberar todo para que la vena quede de última, porque está enganchada por el tumor. Probablemente este es uno de los momentos más delicados, no solo de esta operación, sino de ser médico. Cuando tienes que tomar esa decisión. En este caso se sabe que si no se consigue quitar este tumor, esta mujer puede morir de aquí a unas semanas. Va a morir de aquí a unas semanas. La otra opción es intentar terminar la operación, pero el riesgo es tan alto que podría morir aquí mismo. Si se consigue, su vida puede alargarse, podría durar más tiempo con vida. Pero también puede morir en esta misma camilla. Y al final van a hablar con la familia, pero también es el médico quien tiene que decir si cree que puede hacerlo o no, ¿no? Al fin y al cabo está en esa decisión el futuro de esta paciente. Son momentos de tensión. Van a seguir. Comienza la fiesta. Gracias. Esto que hemos cortado ahora, la pulmonar principal, si falla la máquina, se acaba la cirugía. Se desangra. Es muy duro saber que alguien puede perder la vida porque no funcione una de las herramientas. Por un fallo de la herramienta, la persona podría perder la vida. Estamos a ras de corazón. Saquearlo un poco arriba. Ahí, ¿no? No, baja un poco. ¡Pilla!
Small. We can't put it like that. We need a big bag. Lo metemos en una bolsa urinaria. Una bolsa de orina. Grasper. Alhamdulillah, Ali. Ok, lo bueno es que sacamos un lóbulo primero y otro. Oh, good. Let's go, alhamdulillah. Go there. I'm going to show to my friend. Este es el pulmón izquierdo, ¿vale? Se divide en dos partes, superior y luego el inferior. Toca el pulmón para que veas que es una consistencia. Calentito, claro. Y el tumor, ves que es blandito, el tumor es esto de aquí. Duro, toca ahí. Wow, Es el muchísimo cáncer. más duro. Es el cáncer, todo esto de aquí, ¿ves? ¿Qué pasa? Y ese es el bronquio, lo que hemos cortado, ¿ves? Esto de aquí es el bronquio por donde veíamos antes que estaba cerrado. El bronquio, si quieres, ok. Increíble, la verdad. Estar aquí presente con todo esto, que Diego haya asumido el riesgo, que lo haya conseguido con cosas tan locas como que no había bolsa para sacar el pulmón, lo ha sacado dentro de una de esas bolsas de orina y parece ser que lo ha conseguido. Estos son los riesgos y los retos de operar en África. First, minimal invasive pneumotomy in Somalia, right? Algo que me ha sorprendido en estos momentos. Acaba de terminar una operación. Está diciendo, pues te me ha sorprendido que has salido por una puerta, has entrado en la otra. A por el otro, así, de uno a otro. De uno a otro. No stop. Increíble, increíble. Porque mentalmente, obviamente, hay una tensión, por más que esté esa separación, ¿no? De que tú eres un profesional y que pase lo que pase, tú has hecho lo mejor que has podido, ¿no? Aún con esas, hay una tensión, hay un desgaste, no solo mental y psicológico, sino también físico. No sé el tiempo que hemos estado al otro lado, un par de horas, tres horitas tal vez. Y ha sido salir por la puerta, no ha llegado ni al segundo en el pasillo. 1 segundos en el pasillo, ya estaba aquí. En lo que se ha quitado los guantes y la bata, ya estaba aquí. O sea, sin un respiro. Es el mediodía, aquí no hemos parado a comer, a respirar o a tomar un café. De uno a otro. Eso es compromiso y vocación. Compromiso y vocación, no se explica de otra manera. ¿Cómo llevas el desgaste, ya sea psicológico o físico? Que las manos, los utensilios... Bueno, estoy acostumbrado ya es la costumbre, ¿no? Están muchos casos en muchos países. Ya ese estrés al principio era muy estresante, estar solo operando en el mundo, imagínate. Ese estrés lo he ido manejando y ya me acostumbré. Forma parte de mí. Y por ejemplo hay un tope de horas que diga yo más de tantas horas no puedo estar en operaciones uniendo una tras otra porque ya no voy a rendir. No, aguantas. O sea, si tienes que descansar, sales un rato, descansas, comes algo y vuelves. Vale. Esta decía 10 minutos, ¿verdad? 10. Okay. More? Okay, like this. Good. Move this up. Yes, like this. Keep like this. Okay, let's go. This is the position. We do 500 per year. Yes. The biggest in the world. 500 sokası var. Yes. 500 patients. 300 patients. I do 500. He has 20 years. He did 20 years. 300. Okay, I do 500 in 1 year. Yes. Yes. Pues curiosamente tenemos un paciente de hiperhidrosis palmar, lo vamos a operar también aquí. Quieren ver la técnica, así que les vamos a enseñar cómo lo hacemos a nuestro estilo. Creo que les va a gustar. Lo malo, que no tenemos clips, no podemos clipar el nervio, tenemos que seccionarlo al estilo tradicional, pero lo hacemos sin intubar y sin drenaje al final. ¿Ok? Two small incisions like this. One is here, and the other is here, okay? You will love this technique. And we only do one level, not two, one level. So we go here, and what we do is to cover it like this. You see? And then, if you put a clip, look like this. This is the nerve. Only one level. If you do two levels, you have more risk of compensatory swelling. Perfect. Not straight. Okay, give me the pedal here. Collapse. Go. Finish. Halas. Why no technique? You see? 10 minutes. Yeah. Okay, let's go. Han pasado apenas 3 horas tras el final de la operación de esa paciente de 60 años que tenía el cáncer en pleno pecho, en la mitad del pecho.
La operación finalmente fue un éxito después de asumir todos esos riesgos. En fin, 3 horas más tarde, apenas 3 horas, la paciente está consciente, hablando. Esta es una de las grandes mejoras, de los grandes beneficios de la técnica de Diego, y es que es mucho menos doloroso y la recuperación es infinitamente más rápida. Ahora vamos a poder estar con ella. Y hoy es un día histórico en Somalia. Es la primera vez, ya lo explicaba antes, que se hacía una operación con esta técnica y ha sido un éxito. Las televisiones nacionales de Somalia, aquí tenemos a la Televisión Nacional de Somalia y creo que decían que después venía también otra televisión, han venido para también conocer a la paciente, lo que digo, un día histórico para esta nación. La neumonectomía 2 horas después de la cirugía. Estaba un poco molesta, normal. Es la cirugía de Dios. Pero me parece sorprendente 3 horas más tarde estar así, con todo lo Y no vivido está en la antes. UCI y ya vino a la planta. Claro, y con todo lo vivido antes me sorprende Es que mucho una estar aquí. neumonectomía que vaya a la planta es muy heavy, ¿eh? Si no encuentro que es you, that will heavy. No need for Dr. Diego, thank you very much. My pleasure. ¿no? This will be the first case in Yes. Somalia, and we will be grateful for it, and we will appreciate it. My pleasure. Yeah. How you feel? Good? Yes, good. How are the hands? Dry, yeah? Show me. Excellent. The feet as well. And the feet? Also Dry. Totally dry. Excellent. This should be good. Estamos en el quirófano para comenzar en breves la tercera y última operación en este día. Se va a intentar extraer el tumor que tiene este joven pegado al pulmón. Este tumor es enorme, es una masa casi proporcional a un balón de balonmano o casi de fútbol. Pero además va a ocurrir algo muy interesante mientras que está haciendo la operación. Y es que Diego se va a conectar en directo con La Revuelta, el programa de Radio Televisión Española con David Broncano. Diego tiene algo muy especial y es que además de este talento, de estos conocimientos, él tiene carisma, tiene esa narrativa personal que sabe transmitir, que sabe vender. Entonces la mezcla crea una figura pública de muchísimo valor. Sabe cómo transmitir y acaba de este modo en radios, en televisiones. Ya se ha conectado de hecho con La Revuelta en otras ocasiones, pero es que aquí lo vamos a ver en directo. En directo, mientras que estamos todos a su vez en directo con la Televisión Nacional en España. Esto está a punto de comenzar. Ahora vas a flipar. Lo que se pueden llegar a separar las costillas. Mira, Rubén, mira esto. Gigante, ¿eh? Vais a flipar con eso. Ok, vamos a ver. Está aquí, pues no está afectado, ¿no? Pero una parte. Una parte. ¿Y tenemos grabadoras? Es enorme, enorme, enorme. Ok, we need a stapler. Sí, bueno, el último caso es un tumor gigante, que es así, con una más grande que una pelota de fútbol. Y hemos tenido que hacer una cirugía tradicional. Enseñalo ahí, ¿sabes? Esto aquí gigante, enorme, duro, no sabemos lo que es. A ver cómo será. Parte benigno, pero... Aspiration. Rubén, ahorita van a las 8:25. Sí, sí. Yeah? Es un baby. No ves la cabeza ahí. ¿Lo ves? Aquí abajo. Sí. Aquí no hay nada. Aquí puedes cortar. Allí, un aplauso para el doctor Diego González Rivas. Está el tío, ¿eh? Pasa, Diego. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? En Somalia, ¿eh? No se nota. No se nota ahí, pero... En Mogadiscio, aquí operando en un hospital turco que tienen aquí. Un hospital turco en Y bueno, Somalia. Sí, es una cadena turca que ha venido aquí a operar y bueno. Estás la en verdad plena es que operación. Estás con atuendo y todo de operación en el momento. ¿Estás operando ahora mismo? Pues mira, ahí tienes a mi equipo. Ay, Dios mío, no. Operando. Es que esto siempre es chocante, Diego, porque hay un señor ahí que lo está... Hemos hecho 2 cirugías. Hicimos la primera cirugía mínimamente invasiva del país. Sí. La primera neumonectomía hace como 3 o 4 horas y bueno, salió todo muy bien. ¿Ha salido bien? ¿Se ha salvado una persona? Todo bien, todo bien. Muy bien, Diego. Y ahora estamos con la...
Y estoy también aquí con un amigo mío, David, te voy a presentar. Es que Diego. Se llama Rubén, más conocido como Lethal Crisis. Ok. ¿Lo viste hablar de él alguna vez? Yo soy Rubén, mi nombre es Rubén. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenéis que llevarlo al programa, David, es un crack. Y luego también, David, hemos operado a un paciente esta mañana, que te lo voy a presentar. Aquí lo tienes, lo hemos operado hace 4 horas. ¿A que no adivinas de qué lo hemos operado, David? De pulmón, supongo. Ah, del sudor. David. Vale, que le sudaban las manos y se lo habéis quitado. Vale, es que estaba Y bien. ahora vamos a continuar, ahora voy a echar una mano a mi equipo, estamos acabando. Echarles una manilla porque, claro. Así que nada, oye, me alegro mucho de verte. Yo también, Diego. Y felices fiestas a todos. Felices fiestas, que vaya bien por ahí. Vale. Chao. Muchas gracias, Diego. Ya estoy Nada, fuera. hasta luego. Gracias. Un saludo. Y no falla. Y no falla. No falla. ¿Está cerrado? Sí, está cerrado. Más. Eso es el pulmón que se... Bueno, acabamos de conseguirlo. Vas a ver un monstruo. Eso incluye pulmón. El pulmón es esto. El monstruo es esto. Fijaros qué tumor enorme, hubo que quitar el pulmón entero. Es un sarcoma que invade la aurícula. A ras, pericardio, tumor dentro del pericardio. Hemos cortado en la aurícula, hemos reparado la aurícula. Increíble. Joder. ¿Cómo se puede vivir con eso? Dios. Buah, esto es, mira, apretando con todas mis fuerzas, esto es durísimo. ¿Cómo puedes vivir? ¿Cómo puedes vivir con esto dentro? Tiene que presionarte el pulmón, corazón, todo. ¿Cuánto pesa esto, tío? 4 kilos. 3 kilos. Varios kilos, eso seguro. Aunque sea 2-3 kilos mínimo. Una locura. Son, en un país como Somalia, son casi las 11 de la noche que hemos llegado aquí. Hemos llegado al país hoy mismo a las 9 de la mañana aproximadamente. 8 y pico de la mañana. Llevamos prácticamente en el hospital desde entonces, 11 de la noche. A estas horas de la noche, desde luego que no es recomendable ni siquiera salir a la calle o ponerte a conducir por las calles de Mogadiscio. Y a estas horas, casi a la medianoche ya, casi entrando en el día siguiente, es que volvemos al hotel. Trabajazo que han hecho estos hombres, Diego, todo su equipo, es una locura. Ellos dicen que no y que están acostumbrados, pero el desgaste, yo es que no me imagino tantas horas haciendo una misma tarea, concentrado en un mismo objetivo y que no suponga un desgaste físico y mental también. O sea, me parecen superhéroes, es una pasada, es una barbaridad. Ha sido increíble vivir esta experiencia contigo, entrar en un lugar como un quirófano, en unos casos tan comprometidos, es algo que muy pocas personas pueden y además poder hacerlo con las cámaras junto a Nacho para que esto sea también una ventana al mundo. Pero en definitiva eso, poder haber venido contigo aquí ha sido súper emocionante y todo un honor. Solo para terminar, ¿qué queda para Diego? ¿Cuáles son tus emociones, tus aspiraciones o proyectos después de haber operado en 140, ahora 141 países del mundo, después de haber desarrollado una técnica propia, haberse convertido en una leyenda internacional porque eres ya conocido en todo el mundo? ¿Qué es lo que te motiva a ti ahora? Pues mira, me motiva a seguir con la fundación, la línea móvil que la tenemos en África, que eso es una pasada. Moverla a más países, hacer más misiones, seguir ayudando a gente. Eso por un lado. Creo que con la fundación podemos hacer muchas cosas en muchos países. Y luego, pues seguir con proyectos de tecnología robótica. Estamos desarrollando un robot en Shanghái. Hicimos la primera cirugía transcontinental en abril de este año. Yo operé a un paciente que estaba en Bucarest y lo operé a 8.000 kilómetros desde China. Eso fue ciencia ficción, la primera en el mundo, de torácica y single port también. Y con ese robot Aisurui, que es un robot revolucionario que estoy desarrollando en Shanghái con la compañía, hacer más cosas, ¿no? Poder hacer más cirugía transcontinental, estandarizar eso, poder llevar el robot a más sitios del mundo y bueno, pues que se puedan hacer cirugías desde tu casa. Eso es una cosa de sueño, pero una realidad, ¿no? Que no tengas que desplazarte a los sitios, que un paciente que quiera que lo operes tú, pues te diga, yo quiero que me opere Diego. No, pero bueno, pues yo desde mi casa te opero, ¿no? En coordinación con el equipo. Pues seguir eso, la inteligencia artificial, estamos desarrollando muchísimas cosas y creo que el futuro de la cirugía es brillante y pues yo quiero seguir mejorando y cambiando, ¿no? Creo que en la vida el cambio es fundamental.
আসতে একটু দেরি হয়ে গেল। কে কে আছেন একটু তাড়াতাড়ি জয়েন করে ফেলেন। আসলে মন কি যে চায়, কেন সে পালিয়ে বেড়ায় তোমার থেকে, কি করে বলবো তোমায়, আসলে মন কি যে চায়, কেন সে পালিয়ে বেড়ায় তোমার থেকে। তুমি জানতে পারোনি কত গল্প পড়ে যায়, তুমি চিনতে পারোনি আমাকে, হায় কি করে বলবো তোমার, আসলে মন কি যে চায়, কেন সে পালিয়ে বেড়ায়। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। চলে আসছি লাইভে। সবাই কই? রিক বাবু চুকি, আচ্ছা রুকসানা জানিয়া, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। মুক্তা দেবনাথ সেই ওকে। আচ্ছা কেমন আছো প্রিয়? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি প্রিয়। আর কে কে আছে সবাই একটু দ্রুত করে জয়েন করে ফেলেন। আমি আজকে একটু লেট করে ফেলেছি। আজকে কিন্তু দুইটা লাইভ হবে, এখন একটা লাইভ হবে, আবার কিন্তু 10:35 একটা লাইভ হবে। 10:35 লাইভ। রিক বাবু তুমি কিন্তু চলে এসো প্রিয়, 10:35 দেখতে চাই তোমাকে প্রিয়। আচ্ছা এসকে সুজন, হাই আপু। মুলা কালারের শাড়ি আছে কি? মুলা কালারের শাড়ি আছে, আছে মুলা কালারের শাড়িও আছে, দেওয়া যাবে। আচ্ছা রিক বাবু ক্লিয়ার, ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা আর কে কে আছেন বলবেন আমাকে, ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে কিনা, স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন কিনা। যারা এখন জয়েন করেছেন তারা একটু লাভ লাইক রিয়েক্ট দিয়ে ফেলবেন, আর যারা পরবর্তীতে দেখবেন লাইভটা তাদেরকেও রিকোয়েস্ট করবো একটা লাভ লাইক রিয়েক্ট দিয়ে ফেলতে, ঠিক আছে? কে কে আছেন একটু বলে দেন। লাইভ মিস করবেন না, লাইভ মিস করবেন না, সব মিস হয়ে যাবে। সালমা ইসলাম অ্যাক্টিভ, ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। সবাই অ্যাক্টিভ লিখে ফেলবেন, তার আগে জানাতে হবে সবকিছু অল ক্লিয়ার আছে কিনা। জিনাতুল মুনতাহা হাই আপু, হাই আপু। আর কে আছে? আচ্ছা নিক্সন আলম আছি আপু, ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। সালমা ইসলাম লাভ 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 লাভ। আচ্ছা হচ্ছে রিক বাবু শেয়ারডান, থ্যাংক ইউ সো মাচ। জিনাতুল মুনতাহা অল ক্লিয়ার, ওকে। আর কে কে বলবেন একটু অল ক্লিয়ার আছে কিনা? অল ওকে আছে, ওকে। তাহলে এখন একটু নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। 3-4 জন যখন বলে ফেলছে তখন মনে হয় লাইভটা ক্লিয়ারই আছে। তারপর বলবো যদি আমার কোনো লাইভে কোনো প্রবলেম দেখেন সাথে সাথে আমাকে একটু জানাবেন, ঠিক আছে? তা না হলে কিন্তু লাইভটাই হচ্ছে গিয়ে আমার কি বলবো ব্যর্থ লাইভ। আচ্ছা নাজমুন নাহার হীরা হাই আপু, হাই আপু। নার্গিস লিখি অ্যাক্টিভ, ওকে সবাই অ্যাক্টিভ লিখে ফেলেন। আর মাত্র 2 দিন। আজকে কয় রোজা? 22 না 23 রোজা আজকে তো মনে হয় 22 রোজা, তাই না? আর মাত্র 3 দিন, আর মাত্র 3 দিন, কিন্তু 3 দিন পর্যন্ত আর লাইভ হবে। সো হচ্ছে গিয়ে ঝটপট করে আপনার পছন্দের শাড়িগুলি আপনি নিয়ে ফেলবেন। আর এই অফারটা কিন্তু এই 3 দিনই শুধুমাত্র থাকবে। এই অফারটা কিন্তু মাত্র আর 3 দিন থাকবে, ঠিক আছে? আর মাত্র 3 দিন, 4 দিন, আর মাত্র 3 দিন, 3 দিন। আচ্ছা অল ক্লিয়ার আছে দিদি মুক্তা দেবনাথ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। রঞ্জিতা বড়ুয়া আপু কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি।
আচ্ছা, তো হচ্ছে কি আমরা শুরু করে দেব। আমাদের প্রথমে যেটা বলতে হবে সেটা হচ্ছে কি আমরা কি শাড়িগুলো দেখাবো সেটা সম্পর্কে একটু বলে নেই। আমরা এখন দেখাবো সব স্টক লটের শাড়ি। আর 10:35 কিন্তু আবার একটা লাইভ হবে, যারা এই লাইভ থেকে না নিতে পারবেন তারা 10:35 জয়েন করে ফেলবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, পল্লবী দেব, হাই আপু, কেমন আছেন? আজকে কি রকম শাড়ি আমাদের দেখাচ্ছেন আপু? আপু সব লটের শাড়ি দেখাচ্ছি, সবার পছন্দের সেই শাড়িগুলো, লটের শাড়িগুলো দেখাবো। এমএসটি খাদিজা আক্তার বিজলি, কেমন আছেন আপু? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। শালমা ইসলাম, একটা শাড়িও পেলাম না আপু। ট্রাই করেন না, শুধু ছবি দিলেই কিন্তু পাওয়া যাবে না, একটু চেষ্টা করতে হবে টাইমলি ছবিটা দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে, একটু হচ্ছে গিয়ে মানে তোড় জোড় করে চাইতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এমএসটি খাদিজা আক্তার বিজলি, অল ক্লিয়ার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো আমরা স্টক লটের শাড়িগুলি দেখাবো। স্টক লট শাড়ি কি? স্টক লট শাড়ি হচ্ছে টুকটাক প্রবলেম থাকবে, টুকটাক প্রবলেমের মধ্যে থাকবে, কোনো কোনো শাড়িতে একটু ছেঁড়া থাকতে পারে, কোনো কোনো শাড়িতে স্পট থাকতে পারে, কোনো কোনো শাড়িতে প্রিন্টের একটু ডিফেক্ট থাকে, কোনো কোনো শাড়িতে ব্লাউজ পিস থাকে না, কোনো কোনো শাড়ি 12 হাত পুরো থাকে না, কোনো কোনো শাড়িতে সুতার টান ববলিনের সমস্যা থাকে, কোনো কোনো শাড়ি একদম ফ্রেশ থাকে, কোনো কোনো শাড়ি ইউজ থাকে, ডল ইউজড, মডেল ইউজড এরকম থাকে। এগুলো জেনে বুঝে অর্ডারটা ডান করবেন প্লিজ। কথাগুলি একটু শুনবেন, আমি আবার বলে দিচ্ছি, শাড়িগুলো কোনোটাই নতুন শাড়ি না। এখন দেখা হচ্ছে সব স্টক লটের শাড়ি। স্টক লট শাড়ি মানে হচ্ছে প্রবলেম থাকবে, ছেঁড়াও থাকতে পারে, স্পট থাকতে পারে, ইভেন ইউজ শাড়িও থাকতে পারে। এটা জেনে বুঝে কিন্তু অর্ডারটা ডান করতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, সামিহা, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হুমায়রা ইয়াসমিন, আপু তুমি আমাদের মেসেজ পড়ো না কেন? হায় রে, মেসেজ পড়লাম না কোথায় আপু? আমি তো মেসেজ পড়ি, কমেন্টও পড়ি, মেসেজও পড়ি। আচ্ছা, নাজমুন্নাহার হীরা আপু, আমাকে কি ভুল করে নতুন শাড়ি দিয়ে দিছেন? আমি শাড়ি দুইটা হাতে পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেছি। আলহামদুলিল্লাহ আপু, নতুন শাড়ি তো দেয়নি, আপনি যেটা চেয়েছেন আই থিঙ্ক সেটাই পেয়েছেন, বাট আপনার ভাগ্য খুবই 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 ভালো যে আপনি নতুনের মতো দুইটা শাড়ি পেয়ে গেছেন। যাক, আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, সামিহা, কেমন আছো? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। সাদিয়া মিমি আপু, মেসেজের রিপ্লাই দেন। আপু একটু অপেক্ষা করতে হবে, আমি লাইভটা শেষ করে তারপর মেসেজের রিপ্লাই দেবো। হ্যাঁ, একটু অপেক্ষা করতে হবে, মেসেজের রিপ্লাই পাবেন, বাট লাইভটা আমাকে শেষ করতে দেন, তারপর মেসেজের রিপ্লাই পাবেন। আজকে কিন্তু দুইটা লাইভ হবে, একটা এই যে এখন শুরু হচ্ছে, আরেকটা 10:35। রাজিয়া আক্তার, তোমাকে সুন্দর লাগছে আপু, থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু, থ্যাংক ইউ সো মাচ। মায়া পরি, অ্যাক্টিভ হয়ে গেলাম। ওকে, ব্লাউজটা সেই লাগছে, সত্যি ব্লাউজটা সেই লাগছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, তো যেটা বলছিলাম যে আমরা কিন্তু লটের শাড়ি কিরকম হয় সেটা জেনে গেছি। এখন কি জানবো? এখন জানবো হচ্ছে গিয়ে অর্ডার প্রসেসটা। যে শাড়িগুলি দেখাবো তার একটা স্ক্রিনশট নিতে হবে, নাম, অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার দিয়ে ইনবক্স করে দিতে হবে। ঢাকার বাইরে সব আপুদেরকে আমরা ফুল ক্যাশ অন ডেলিভারিতে দিচ্ছি, আর মাত্র 3 দিন। তারপর থেকে আর ক্যাশ অন ডেলিভারিতে যাচ্ছে না, আশা করি। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে গিয়ে আমরা মানে হচ্ছে গিয়ে ঢাকার ডেলিভারি চার্জ হচ্ছে গিয়ে 80 টাকা, ঢাকার বাইরে ডেলিভারি চার্জ হচ্ছে 150 টাকা। আর প্রত্যেকটা শাড়ি হচ্ছে 1 পিস করে, এর কোনো সেকেন্ড কোনো কালার বা সেকেন্ড কোনো কপি নাই। আপনি যেটা অর্ডার করবেন ঠিক সেটাই যাবে। যদি কোনো কারণে আপনি চেয়েছেন একটা, আমরা দিয়েছি একটা, এরকম যদি হয় আমি এর জিম্মেদারি নেব। হ্যাঁ, আমি এটা একদম হচ্ছে গিয়ে নিজের থেকেই রিটার্ন নেওয়ার একটা চিন্তা ভাবনা করবো। বাট আপনি যেটা অর্ডার করেছেন সেটা যদি হয় তাহলে কিন্তু কোনো রিটার্ন, ক্যান্সেল, এক্সচেঞ্জের কোনো অপশন নাই। আর হচ্ছে গিয়ে কালারের কথা আমি বলে দিচ্ছি, একদম সামনাসামনি আর ক্যামেরায় কিছুটা কালার ডিফার করবে। আমি কিন্তু একদম গোড়া থেকে বলে আসি, আমাদের শাড়িগুলো 1 পিস করে, সো আপনাকে আলাদা কোনো কালার দেওয়া হবে এরকম কোনো কিন্তু চিন্তা করার কোনো কারণ নাই। রঞ্জিতা বুড়ো আপু, কালকে আমাকে শাড়ি দেন নাই আপু, আপনি মনে হয় লাইভ শেষে আমাকে মেসেজ দেন নাই, নয়তো অনেক পরে আপনি মেসেজ দিয়েছেন। আচ্ছা, নার্গিস লিখি আপু, দেখানো শুরু করেন। জান্নাতুল মুনতাহা আপু, আমি 2টা শাড়ি নিয়েছি, মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, দুইটা সুন্দর সুন্দর পেয়ে গেলাম, রিভিউ পেয়ে গেলাম। আচ্ছা, শারমিন শিমু অ্যাক্টিভ। ওকে, জান্নাতুল মুনতাহা আপু, শব্দটা বন্ধ করো। থ্যাংক ইউ। এই জিনিসটা আমার মনে থাকে না, ভুলে যাই, ভোলা মন আমার, সবকিছু ভুলে যাই। আচ্ছা, তো হচ্ছে কি আমরা শাড়ি দেখানো স্টার্ট করবো। যেটা বলছিলাম যে আপনারা 3 থেকে 4টা পিক নেবেন, যে কোনো 3টা 4টা শাড়ির পিক নেবেন। একটা শাড়ির 3-4টা পিক না, যে কোনো 3টা বা 4টা শাড়ির পিক নেবেন, তারপরে ইনবক্সে দিবেন। আর ইনবক্সে পিক তো আপনি এখন দিতে পারেন, সমস্যা নাই, বাট
কথা হচ্ছে যে লাইভের পরে আপনাকে অবশ্যই হচ্ছে গিয়ে আবার নতুন করে আমাকে একটু নক করতে হবে, লাইভের পরে নক করতে হবে, তা না হইলে হচ্ছে গিয়ে আপনার মেসেজটা অনেক নিচে পড়ে যাবে, আমি কিন্তু দেখতে পারবো না। আমার পরনের শাড়িটা একদম ফ্রেশ একটা সানজানা শাড়ি, যার ভালো লাগছে নিয়ে ফেলতে পারেন, ঠিক আছে? এসকে সুজন, তাহলে কি দাদি বলতে হবে? কেন দাদি বলতে হবে কেন? আচ্ছা, দাদি বলে যদি হচ্ছে গিয়ে শান্তি লাগে দাদি বলবেন, সমস্যা নাই তো। এই যে আপনার মুলা কালার, আপনার মুলা কালার চলে আসছে, একদম দেখেন মুলা কালারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন অনেকটা। আচ্ছা, সুন্দর একটা অফ হোয়াইটের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, সুন্দর একটা সিল্ক শাড়ি। এই শাড়িটার মধ্যে কোনো ডিফেক্ট থাকবে না, এই শাড়িটার মধ্যে কোনো ডিফেক্ট থাকবে না। এটার থিকনেসটা একটু দেখেন, খুবই কোয়ালিটিফুল একটা সিল্ক শাড়ি, খুবই কোয়ালিটিফুল একটা সিল্ক শাড়ি, কোনো ডিফেক্ট নাই শাড়িটার মধ্যে, ঠিক আছে? ইসরাতুল জান্নাত রুমি আপু, আজ আমি পার্সেল পাইছি আলহামদুলিল্লাহ। এমএসটি কণিকা বেগম, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। এখানে হচ্ছে শেওলা কালারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন আঁচল এবং পাড়টা পেয়ে যাচ্ছেন শেওলা কালারের মধ্যে, ভিতরে কাজটাও পেয়ে যাচ্ছেন, এখানে ডিজাইনটা যেটা পেয়ে যাচ্ছেন সেটাও কিন্তু শেওলা কালারের মধ্যে, শাড়িটার মধ্যে কোনো ডিফেক্ট নাই। আর অ্যাক্টিভ লিখে থাকেন, অ্যাক্টিভ লিখে ফেলেন, আর মাত্র 3 দিন। অ্যাক্টিভ লিখলেই কিন্তু 50 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন, অ্যাক্টিভ লিখলেই 50 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, রঞ্জিতা বড়ুয়া আপু, শাড়িগুলো অসম্ভব সুন্দর, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এইটা কিন্তু কোনো ডিফেক্ট নাই, আমি বলে দিলাম, এইটা একদম ডিক্লিয়ার বলে দিলাম, এই শাড়িটার মধ্যে কোনো ডিফেক্ট নাই। ভালো লাগলে নিয়ে ফেলবেন। তিনটা শাড়ি তো এখানে না, এখানে হচ্ছে কি প্রত্যেকটা শাড়ির জন্য 50 টাকা ডিসকাউন্ট হবে যদি আপনি অ্যাক্টিভ লিখে ফেলেন। অ্যাক্টিভ যদি লেখেন তাহলে কিন্তু 50 টাকা ডিসকাউন্ট হয়ে যাবে। ভালো লাগলে অর্ডারটা ডান করে ফেলবেন, সুন্দর একটা শাড়ি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন, 12.5 হাতের একটা শাড়ি, স্বপ্না রদ্রিক্স অ্যাক্টিভ, ওকে রঞ্জিতা পুরা। আচ্ছা, স্বপ্না রদ্রিক্স অ্যাক্টিভ, আর কে এমএসটি খাদিজা পুলেক্সে অ্যাক্টিভ। এই হচ্ছে শাড়িটা, দেখেন খুবই সুন্দর একটা শাড়ি। এই শাড়িটা পরে আপনি মিনিমাম 10টা বছর পার করে দিতে পারবেন। এই শাড়ি পরে আপনি 10 বছরের গ্যারান্টি দিয়ে দিলাম এই শাড়িটা, ঠিক আছে? এত সুন্দর একটা শাড়ি, একদম ফ্রেশ একটা শাড়ি। আচ্ছা, এমএসটি কণিকা বেগম অ্যাক্টিভ, ওকে আপু অ্যাক্টিভ, সবাই অ্যাক্টিভ হয়ে যান। অ্যাক্টিভ লিখলেই কিন্তু 50 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন প্রত্যেকটা শাড়িতে। এই শাড়িটা একদম ফ্রেশ একটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন, এই শাড়িটা মাত্র হচ্ছে গিয়ে 480 টাকায়, 480 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন। আর আপনি যদি হচ্ছে গিয়ে অ্যাক্টিভ লিখে থাকেন, এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 430 টাকা। শাড়িগুলো সুন্দর ছিল, থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু। আমি আপনারকে নিয়ে একটু টেনশনে ছিলাম, একদম নিউ তো আপনি ছিলেন, রীতা সেন আপু, আপনি অনেক নিউ ছিলেন, যার কারণে হচ্ছে গিয়ে এতগুলি শাড়ি আপনাকে দিচ্ছি, একটু টেনশনে ছিলাম। যাক, আলহামদুলিল্লাহ আপনার পছন্দ হয়েছে। আচ্ছা, অলিন খান অ্যাক্টিভ, ওকে। আচ্ছা, রেহানা পারভিন আপু, একটা জামদানি একটা কাতান শাড়ি নিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, খাদিজা কাকন অ্যাক্টিভ, ওকে। এমএসটি কণিকা বেগম, আমি কালকে 2টা শাড়ি পিক দিয়েছি, একটা শাড়ি আপনি আমাকে দেন নাই, একটা শাড়িও আমি আপনাকে দেই নাই। আচ্ছা, আজকে পিক দিয়ে ফেলেন। এখন যদি আবার না পান, আর হচ্ছে গিয়ে 10:30টার সময় লাইভে দেখবেন, ঠিক আছে? এই হচ্ছে শাড়িটা, মাশাআল্লাহ টাইপের একটা শাড়ি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 480 টাকা। আর আপনি যদি হচ্ছে অ্যাক্টিভ লিখে দেখেন 430 টাকা, দেখেন 430 টাকাতে এমন একটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন যেটা কিনা আপনি 10 বছর আপনি ইচ্ছা মতো পরতে পারবেন, একদম রাফ ইউজ করতে পারবেন। শাড়িটা আয়রন করতে হবে না, হাতে ওয়াশ করা যাবে, একদম সুন্দর একটা শাড়ি। এরপর দেখিয়ে দিচ্ছি চুনরি কালারের, চুনরি ডিজাইনের একটা শাড়ি। ওয়াও, চুনরির এই শাড়িটা কার চাই বলেন তো? কি করে বলবো তোমায়, আসলে মন কি যে চায়, কেন সে পালিয়ে বেড়ায়। আপু আমাকে পাঠাবে, লোকগুলো চিনে, ওকে। আচ্ছা, সুন্দর একটা সিল্ক শাড়ি, দেখেন পুরোটা চুনরি ডিজাইন করা। এই ধরনের শাড়িগুলি হচ্ছে গিয়ে 1600-1700 টাকায় সেল করে, নিউ যেটা। এই শাড়িটার মধ্যে তেমন কোনো প্রবলেম নাই। নিউ শাড়িগুলো 16 থেকে 1700 টাকা এগুলো সেল করে, ঠিক আছে? আমি বলে দিলাম আর কি। তো এইটা কিন্তু নিউ না, এটা কিন্তু আপনি হচ্ছে গিয়ে লটের শাড়ি পাচ্ছেন, লটের শাড়ি হিসেবে বেশ ভালো একটা শাড়ি, লটের শাড়ি হিসেবে বেশ ফ্রেশ একটা শাড়ি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। সিল্কের মধ্যে চুনরির একটা ডিজাইন করা মাশাআল্লাহ টাইপের একটা কালারটা তো একদম সবার প্রিয়, অনেক প্রিয়। আচ্ছা, আমার শারমিন জাহান শারমিন আপু কই? আমার সুইটি দত্তা আপু কই? এই যে শারমিন জাহান শারমিন আপু, চিন্তা করো, শিরিন জাহান। হ্যাঁ, শিরিন জাহান আপুকে আমি এই যে মাত্র মনে করলাম, আর শিরিন জাহান আপুকে পেয়ে গেলাম।
ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। মনের মিল কাকে বলে, মনের টান কাকে বলে দেখেন। হ্যাঁ, আচ্ছা এটা হচ্ছে 12 হাতের একটা শাড়ি, অসম্ভব সুন্দর। ঠিক এইরকম একটা শাড়ি গোল্ডেন কালারের মধ্যে নিয়েছিল হচ্ছে গিয়ে রাবেয়া আপু, এবং রাবেয়া আপু ওই শাড়িটা দিয়ে বাচ্চার একটা ড্রেস বানাইছে, এত সুন্দর হয়েছে, এত সুন্দর হয়েছে। এই শাড়িটা কেটে এই ধরনের একটা শাড়ি গোল্ডেন কালারের, আর এটা হচ্ছে পার্পল কালারের একটা চমৎকার একটা শাড়ি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা। রাফ ইউজ করতে পারবেন এই শাড়িগুলো। অ্যাক্টিভ কয়টা দেখাইছেন আপু? মাত্র এই যে এটা নিয়ে দ্বিতীয়টা। রঞ্জিতা বড়ুয়া আপু, শাড়িগুলো অসাধারণ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ঠিক আছে, এই শাড়িটা যার ভাল লাগছে নিয়ে ফেলবেন, যার ভাল লাগছে নিয়ে ফেলবেন। এটা কয় হাতের আমি একটু বলে দিচ্ছি, 12 হাতের একটা শাড়ি। 12 হাতের এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 580 টাকায়। 12 হাতের এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন 580 টাকায়। আপনি যদি হচ্ছে গিয়ে অ্যাক্টিভ লিখে থাকেন এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 530 টাকা। অ্যাক্টিভ লিখলে এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন 530 টাকা। আপু শাড়ি কয়টা দেখাইছেন? 2টা দেখিয়েছি, এই যে এটা নিয়ে 2টা, এটা সেকেন্ড। 580 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন এই শাড়িটা। বড় কোনো ইস্যু নাই, থাকবে না, এটা বড় কোনো ইস্যু থাকবে না। এটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 580 টাকা। অ্যাক্টিভ লিখলে কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 530 টাকা। আচ্ছা শামিমা ইয়াসমিন আপু, গানটা গেয়ে শোনাও। গান তো গাইলাম আপু। আচ্ছা কেমন আছো? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি শামিমা আপু। আচ্ছা এই হচ্ছে শাড়িটা, কি করে বলবো তোমায় আসলে মন কি যে চাই, কেন সে পালিয়ে বেড়ায় এই নিরিখে। তুমি জানতে পারোনি কত গল্প পড়ে যায়। এই যে ফার্স্ট শাড়িটা, এটা সিল্কের একটা শাড়ি, অফ হোয়াইটের মধ্যে, একদম 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 ফ্রেশ একটা শাড়ি, একদম ফ্রেশ একটা শাড়ি। এটা কিন্তু 480 টাকা, আর আপনি যদি অ্যাক্টিভ লেখেন এটা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন 430 টাকা। আচ্ছা এখন দেখাই দিই, খুবই সুন্দর একটা শাড়ি, খুব সুন্দর একটা শাড়ি। এটা মাদুরাই কটনের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, একদম হচ্ছে গিয়ে খাকি কালারের মধ্যে, মাদুরাই কটনের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, খাকি কালারের মধ্যে। ঠিক আছে, ঠিক হ্যাঁ, এই যে খুবই চমৎকার একটা খাকি কালারের মধ্যে, একটু ব্রাউন টাইপ না খাকি বলবো, কোনটা বলবো, স্কিন কালার, একটু ডার্ক স্কিন কালার, ব্রাউন কালার। হ্যাঁ খুব সুন্দর একটা শাড়ি। এখানে চমৎকার করে পাড়টা করা আছে, পাড়টা কিন্তু খুব সুন্দর করে করা আছে। আর এটা দেখেন চমৎকার একটা শাড়ি। আজও অ্যাক্টিভ আছি মকসুরা আক্তার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর রোমা, হাই আপু কেমন আছো? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। মকসুরা আক্তার আপু, গতকাল শাড়িটা না পেয়ে খুব মনটা খারাপ হয়েছে। আজকে দুইটা সুযোগ আছে আপু। আজকে এখন একটা লাইভ হবে, 10:30টায় একটা লাইভ হবে, 10:35-এ। যে কোনো একটা লাইভ থেকে দরকার পড়লে এই লাইভ থেকে আপনি 2টা নেন, বা ওই লাইভ থেকে একটা নেন, বা এই লাইভ যদি একটা পান একটা নেন, পরের লাইভ থেকে একটা নেন, এইভাবে আপনারা নিতে পারবেন। পরাপর 2টা লাইভ হবে, ঠিক আছে? এই লাইভটা শেষ হওয়ার মানে হচ্ছে গিয়ে 1 ঘন্টা পরে আরেকটা লাইভ হবে। আচ্ছা বর্ণমণি বর্ণ কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। জোনাকি রাত অ্যাক্টিভ আছি, আসসালামু আলাইকুম বর্ণমণি বর্ণ। নাজমুন্নাহার হীরা আপু, শাড়ির লাইভ দেখতে দেখতে শাড়ি পরার আগ্রহ বেড়েছে। হ্যাঁ এটা হয় আপু। হ্যাঁ, আর এছাড়া শাড়ির প্রতি তো আমাদের একটা দুর্বলতা থাকে, মেয়েদের একটা বিশেষ দুর্বল জায়গা হচ্ছে শাড়িটা। হ্যাঁ আচ্ছা হাসিকন আপু, হাই সুইট আপু কেমন আছো? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। অনিকা রুহি অ্যাক্টিভ আপু, ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। একটা সুন্দর একটা ইয়ার শাড়ি, মাদুরাই কটন শাড়ি, চমৎকার একটা শাড়ি কিন্তু, বাট লটের শাড়ি আপুরা। এটা কিন্তু নিউ শাড়ি না, এগুলো নিউ শাড়ি না, কোনোটাই নিউ শাড়ি না, লটের শাড়ি। লটের শাড়ি জেনে বুঝে নেবেন। টুকটাক প্রবলেম থাকবে, কি ধরনের প্রবলেমগুলি থাকবে সেটা কিন্তু আমি প্রথমে বলে দিয়েছি। আর যারা হচ্ছে গিয়ে একটু আছেন, নিউ জয়েন করেছেন, তারা আপনার ইয়েটা ক্যাপশনটা একটু পড়ে নেবেন, 30 সেকেন্ডের জন্য ক্যাপশনটা পড়ে নেবেন। 12 হাতের একটা শাড়ি, খুব সুন্দর একটা শাড়ি। 12 হাতের এই শাড়িটা, তসর তো না, মাদুরাই কটনটা, 12 হাতের এই মাদুরাই কটনটা পেয়ে যাচ্ছেন 550 টাকায়। 550 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন। আর আপনি যদি হচ্ছে গিয়ে অ্যাক্টিভ লিখে থাকেন এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে গিয়ে 500 টাকায়। ভালো লাগলে অর্ডারটা ডান করে ফেলবেন। খুব সুন্দর একটা মার্জিত রুচি সম্পূর্ণ একটা শাড়ি। হ্যাঁ একদম হচ্ছে গিয়ে কি কালার বলবো, ব্রাউন কালার, বা হচ্ছে গিয়ে ব্রাউনই বলি, ব্রাউন বললেই ভালো হয়। ব্রাউন কালারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন সুন্দর একটা শাড়ি, মাত্র হচ্ছে গিয়ে, এটা কটন, হ্যাঁ কটনের মতোই তো দেখছি, কটনের মতো, এটা মাদুরাই কটন, এটা হ্যাঁ কটনের মতোই পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে গিয়ে 550 টাকা। আর আপনি যদি হচ্ছে গিয়ে অ্যাক্টিভ লিখে থাকেন এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 500 টাকায়। আচ্ছা একটা কাতান দেখিয়ে দিচ্ছি, কাতানটার নাম ভুলে গেলাম।
বাবলি থাকলে ভালো হইতো, কাতানটার নাম মনে করে দিত। আমার এই মুহূর্তে কাতানের নামটা মনে নাই। কি কাতান কি কাতান কি কাতান, এটা ভুলে গেছি, কাতানটার নাম ভুলে গেছি। খুব সুন্দর একটা নেভি ব্লু কালারের মধ্যে, নেভি ব্লু, এটা কি নেভি ব্লু? নেভি ব্লু, এটা একটা নেভি ব্লুর মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। হ্যাঁ, আঁচলটা পেয়ে যাচ্ছেন এরকম একটা কাজ করা, আঁচলটা পেয়ে যাচ্ছেন এটা একটা কাজ করা, খুব সুন্দর একটা সফট একটা সিল্ক কাতানের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। এগুলো সব হচ্ছে লটের শাড়ি আপুরা, নিউ শাড়ি কোনোটাই না, কোনোটাই নিউ শাড়ি না। এই হচ্ছে শাড়িটা, চমৎকার একটা শাড়ি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন, চমৎকার একটা শাড়ি, সফট একটা সিল্ক কাতানের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। নেভি ব্লু এবং ব্ল্যাক এর একটা কন্ট্রাস্টে, নেভি ব্লু এবং এটা নেভি ব্লু, এটা ডার্ক না, এটা ব্ল্যাক না, এটা ডার্ক নেভি ব্লু, এটা লাইট নেভি ব্লু। হ্যাঁ, ডার্ক এবং লাইট নেভি ব্লুর মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন শাড়িটা, কাতান শাড়িটা, চমৎকার একটা শাড়ি। বালুচুরি, ইয়েস ইয়েস ইয়েস, মনে পড়ছে, বালুচুরি শাড়ি। আমি মনে মনে এই বলতেছি আর হচ্ছে গিয়ে মনে মনে যোগতেছি, এটা কি শাড়ি কি শাড়ি কি শাড়ি, মনে পড়ছে। বালুচুরি শাড়ি, ইন্ডিয়ান বালুচুরি শাড়ি কার লাগবে বলেন? সুন্দর একটা কাতানের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, বালুচুরি কাতান, চমৎকার একটা শাড়ি। এটা 12 হাতের একটা শাড়ি, 12 হাতের একটা শাড়ি, বালুচুরি কাতান শাড়ি। এটা পেয়ে যাচ্ছেন 580 টাকায়, 580 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন। আর আপনি যদি হচ্ছে গিয়ে অ্যাক্টিভ লিখে থাকেন, আর মাত্র 3 দিন বাকি আছে, আর মাত্র 3 দিন বাকি আছে, অফার কিন্তু শেষ প্রায়, অফার কিন্তু প্রায় শেষ, মাত্র মাত্র পেয়ে যাচ্ছেন 530 টাকা। বালুচুরি শাড়ি, ইন্ডিয়ান বালুচুরি শাড়ি, বড় কোনো ইস্যু থাকবে না, বাট লটের শাড়ি, ইউজ শাড়িও হইতে পারে, এটা মাথায় রাখবেন। সবকিছু মানে মাথায় রেখে অর্ডারটা ডান করবেন। আমরা কিন্তু বলে দিয়েছি প্রথমেই, আর হচ্ছে যারা একদম মানে পরবর্তীতে আসেন তারা একটু ক্যাপশনটা পড়ে দেখবেন। নাজমুন নাহার হীরা, রয়্যাল ব্লু, রয়্যাল ব্লু, আচ্ছা রয়্যাল ব্লু আর নেভি ব্লু, তাই তো? আরেকটা শাড়ি দেখায় দিই, এটাও নেভি ব্লু। সেদিন আপনাদেরকে একটা মনে হয় শাড়ি দেখাইছিলাম যে পুরাটা হচ্ছে সিল্কের মধ্যে, আর হচ্ছে গিয়ে পাড়টা, হ্যাঁ পাড়টা মনে হয় এক কালারে ছিল, আর এইটা হচ্ছে গিয়ে আপনার বডিটা পুরাটা এক কালার, আর পাড়টা পেয়ে যাচ্ছেন প্রিন্টের মধ্যে। সুন্দর একটা শাড়ি, চোখ জুড়ানো, ঠিক আছে? শিরিন আক্তার আপু, আমি নেবো, কোনটা নেবেন আপু? ইনবক্সে পিক দিয়ে ফেলেন, ইনবক্সে পিক দিয়ে ফেলেন। দারুণ সুন্দর একটা পাড়টা করা আছে, হ্যাঁ চমৎকার একটা, এই যে আমার ব্লাউজের সাথে পুরো ম্যাচিং করা। ভাই আপনারা ব্লাউজ কার কার লাগবে আমার কাছে থেকে অর্ডার করে নিয়েন, ঠিক আছে? আমার কাছে কিন্তু ব্লাউজ পাবেন আপনারা, সব ধরনের ব্লাউজ, সব ধরনের বলতে এই ধরনের ভেলভেট তো না, এটা আমার কাছে মকমলের ব্লাউজ, আর এই যে শার্টিং এর ব্লাউজ আছে। হ্যাঁ, এটার সাথে মিলছে না, এটা একটু ডার্ক কালার, এটা একটু লাইট কালার। চমৎকার একটা শাড়ি, পরলে কিন্তু খুবই স্মার্ট লাগবে, পরলে শাড়িটা খুব স্মার্ট লাগবে, ঠিক আছে? এই শাড়িটা যার ভালো লাগছে নিয়ে ফেলবেন, চমৎকার একটা শাড়ি। এগুলো হচ্ছে গিয়ে স্মার্ট লুক যারা চান, যারা একটু নিজেকে স্মার্ট দেখাইতে চান, তারা কিন্তু এই শাড়িটা নিয়ে ফেলতে পারেন। দারুণ সুন্দর, নিচের পুরোটা অংশে কিন্তু এরকম পার করা থাকবে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, আর কয় হাতে সেটাও বলে দিচ্ছি। 12.5 হাতের একটা শাড়ি, এই যে দেখেন আমি নিচের অংশটুকু দেখাই দিই, পুরোটা শাড়ির নিচের অংশে এরকম পার থাকবে। হ্যাঁ, চমৎকার একটা শাড়ি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা, ঈদ উপলক্ষে গিফট চাই, কে বললো রে এটা? কে বললো? কে বললো ঈদ উপলক্ষে গিফট চাই? কে বললো আমাকে? কে কে গিফট দিচ্ছেন বলেন, বলেন। আমি যে এত কষ্ট করে আপনাদেরকে এত সুন্দর সুন্দর শাড়ি দেই, আপনারা আমাকে কে কয়জন গিফট করছেন বলেন? আমি তো অনেককেই গিফট করে ফেলছি, আমি তো অনেককেই গিফট করছি, যে আমার রেগুলার কাস্টমার তাদের প্রত্যেককেই আমি গিফট করছি। আর হচ্ছে কি আপনারা কে আমাকে গিফট করছেন বলেন? গিফটটা চাইবেন এখন কেমনে কন? এই হচ্ছে শাড়িটা, চমৎকার একটা শাড়ি, নেভি ব্লুর মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে গিয়ে বডিটা, আর হচ্ছে পাড়টা পেয়ে যাচ্ছেন শার্টিং এর পাড়ের মধ্যে একদম মানে ডিজাইন করা আছে, ফ্লোরাল প্রিন্ট করা আছে, খুব সুন্দর একটা শাড়ি। এটা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা মাত্র 530 টাকায়, 12.5 হাতের শাড়ি মাত্র 530 টাকার। আপনি যদি হচ্ছে অ্যাক্টিভ লিখে থাকেন, এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 480 টাকায়, 480 টাকায়। একদম হচ্ছে গিয়ে আপনি মডার্ন হয়ে যাবেন, একটা মডার্ন মহিলা, এবং হচ্ছে গিয়ে খুব বেশি হচ্ছে গিয়ে স্মার্ট একটা লেডি হয়ে যাবেন, ঠিক আছে? তো নিয়ে ফেলবেন। আচ্ছা, এখন দেখাই দিই হচ্ছে গিয়ে আমাদের ইয়ের শাড়িটা, ভাইরাল কালেকশন, ভাইরাল কালেকশন সবুজ কালারের মধ্যে, ভাইরাল কালেকশন সবুজ কালারের মধ্যে, দারুণ সুন্দর একটা শাড়ি, সবুজের মধ্যে কাতান, ভাইরাল কাতান। এই কাতানগুলো আমাদের পেজে ভাইরাল। এটা কিন্তু হচ্ছে কিছু কিছু ছিল হচ্ছে কি আপনার কলকা ডিজাইনের, এইটা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা টেম্পল পাড়ের মধ্যে, টেম্পল পাড়ের মধ্যে ভিতরটা খুব সুন্দর একটা ডিজাইন করা আছে। এই শাড়িগুলো একদম ফ্রেশ থাকে। আচ্ছা, শাহিন আক্তার অ্যাক্টিভ, ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। মায়াপুরি আপু অ্যাক্টিভ আছে আপু, ওকে। নজর কারা, ওকে। আচ্ছা, নাজমুন নাহার আপু শাড়ির সাথে আলমারি গিফট দিবেন? আচ্ছা ঠিক আছে, আলমারি গিফট দেবো। দেখি কোনো মেলায় যদি আলমারি তুলে ওই আলমারি কিনে নিয়ে আসবো, এতটুকু সাইজের আলমারি। গিফটের জন্য তো এতটুকুর বেশি দেওয়া সম্ভব না, তাই না?
গিফটের জন্য এত বেশি এত মানে এই বড় আলমারি কেমনে দেয় বলেন? আচ্ছা, এটা হচ্ছে কি, সেটা হবে কি যৌতুক। বড় বড় যখন হয় তখন সেটা হয় যৌতুক, তখন আর গিফট থাকে না। এই হচ্ছে শাড়িটা, অনেক বেশি সুন্দর একটা শাড়ি, গোল্ডেন এবং হচ্ছে সবুজের একটা কন্টেস্ট। এটা পেয়ে যাচ্ছেন গোল্ডেন কালারের মধ্যে। আঁচল পাটটা অনেক সুন্দর, কালারটা যেমন সুন্দর তেমনি হচ্ছে শাড়িটা সুন্দর, একদম ফ্রেশ ফ্রেশ একটা লুক দেবে। এই শাড়িটা, এই ধরনের যে কয়টা শাড়ি আসে আমাদের একদম ফ্রেশ থাকে, এগুলো দেখলে মনেই হয় না যে এগুলো লটের শাড়ি। হ্যাঁ, এই জন্য এই শাড়িগুলো কিন্তু সবার খুব বেশি পছন্দ। এই শাড়িগুলো একদম মিস করবেন না, নিয়ে ফেলবেন। এই শাড়িটা যার ভালো লাগছে নিয়ে ফেলবেন। সুন্দর একটা শাড়ি, সুন্দর একটা শাড়ি, শাড়িটার মধ্যে তেমন কোনো প্রবলেম নাই, একদম ফ্রেশ ফ্রেশ একটা শাড়ি পেয়ে যাবেন। যে নেবেন খুশি হয়ে যাবেন, শাড়িটা যে নেবেন সে খুশি হয়ে যাবেন। এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু মাত্র হচ্ছে গিয়ে 550 টাকায়। 550 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন এই শাড়িটা, একদম চমৎকার একটা শাড়ি, 12.5 হাতের একটা শাড়ি এটা। হ্যাঁ, 12.5 হাতের একটা শাড়ি, চমৎকার একটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু মাত্র হচ্ছে 550 টাকা। আর আপনি যদি হচ্ছে গিয়ে অ্যাক্টিভ লিখে থাকেন, এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 500 টাকায়। এই শাড়িটা 500 টাকায় পাওয়া মানে হচ্ছে গিয়ে আপনি হচ্ছে জিতে যাচ্ছেন। আপনার শাড়ি তো পাই না। সজীব হুসাইন, আপনি কি ছেলে না মেয়ে? আপনি কি ভাইয়া না আপু? এটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 550 টাকায়। আপনি হচ্ছে যদি অ্যাক্টিভ লিখে থাকেন, এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 500 টাকায়। একটা খুব সুন্দর তসরের শাড়ি দেখিয়ে দিচ্ছি, সাদা কালো, সাদা সাদা কালো কালো রং জমেছে সাদা কালো। সুন্দর একটা শাড়ি, তসরের সিল্ক শাড়ি, ঠিক আছে? তসরের সিল্ক শাড়ি, চমৎকার একটা অফ হোয়াইটের মধ্যে মানে কালো একটা ইয়ে করা আছে, একদম গ্রাফিক ডিজাইন করা আছে, চমৎকার একটা ডিজাইনের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। হ্যাঁ, এবং এখানে পাইপিং করা আছে। আপু আমি নেব, কোনটা নেবেন আপু? ইনবক্সে পিক দিন এবং লাইভটা শেষ হইলে সাথে সাথে আমাকে আবার নক দিবেন। খুবই সুন্দর একটা তসরের সিল্ক শাড়ি। তসরের শাড়িগুলি যে তেমন কোনো প্রবলেম থাকে না, এর আগে আমার মুখে অনেকবার শুনেছেন যে তসরের শাড়িগুলিতে তেমন কোনো প্রবলেম থাকে না। শাড়িটা অনেক বেশি সুন্দর এবং হচ্ছে অনেকটা ফ্রেশ। এটা দেখলে মনেই হবে না যে আপনি এটা লটের শাড়ি কিনেছেন। ভালো লাগলে নিয়ে ফেলবেন। খুবই সুন্দর একটা শাড়ি, খুবই সুন্দর, একদম আনকমন একটা ডিজাইনের মধ্যে। ভাইয়া বলেই শাড়ি পান না, আপু হইলে শাড়ি ঠিকই পেয়ে যেতেন। আপুকে বলবেন দেখতে, লাইভ দেখতে, আপু অর্ডার দিলে তাহলে পেয়ে যাবে, আপনি বুঝবেন না। হ্যাঁ, এই হচ্ছে শাড়িটা, সুন্দর একটা ডিজাইনের মধ্যে এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন। এটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 530 টাকা। তসরের একটা শাড়ি 530 টাকা, তাও আবার ফ্রেশ একটা শাড়ি। তসরের এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 530 টাকা। আর আপনি যদি অ্যাক্টিভ লিখে থাকেন, এই শাড়িটাই পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 480 টাকা। শাড়িটা একদম মিস করবেন না, অনেক সুন্দর একটা শাড়ি, অনেক সুন্দর একটা। এই ধরনের শাড়িগুলো কিন্তু অনেক হচ্ছে আপনারা, এটা আসলে লাগে কোনো একটা শোক দিবসে, তারপরে হচ্ছে কোনো একটা শোক সম্পন্ন কোনো মানে প্রোগ্রামে, বা হচ্ছে এই ধরনের কোনো ইয়েতে আপনারা এই ধরনের শাড়িগুলি খুঁজে মানে হয়তো বা পাবেন না হাতের কাছে, বাট এরকম একটা শাড়ি রাখা জরুরি। এটা নর্মাল ইউজ করা ছাড়াও, আপনি সাদামাটা ইউজ করা ছাড়াও বিশেষ এক একটা অনুষ্ঠানে, বিশেষ এক একটা মানে দিবসে এই শাড়িগুলো পরতে পারবেন। হ্যাঁ, তো এই ধরনের শাড়িগুলি রাখা খুবই জরুরি। এখানে কিন্তু পুরোটাতে পাইপিং করা আছে উপরের। হ্যাঁ, এটাতে কালো পাইপিং করা আছে। পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 480 টাকা যদি আপনি অ্যাক্টিভ লিখে থাকেন। একটা খুব সুন্দর একটা শাড়ি দেখা যাচ্ছে, জর্জেটের মধ্যে। পুরোটা শাড়িতে দেখেন কি পরিমাণ মানে শাড়ি, খুবই সুন্দর একটা শাড়ি। পুরোটা শাড়িতে এইভাবে কাজ করা আছে। পাড়ের অংশটা দেখেন সিকোয়েন্সের কাজ করা আছে, আর এইখানে একদম চমৎকার করে কাজ করা আছে, রাবার অ্যাম্বুশ করা আছে। হ্যাঁ, চমৎকার একটা ডিজাইন, পুরোটাই খুব সুন্দর একটা ডিজাইনের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। পরলে অনেক বেশি সুন্দর লাগবে। এটা হচ্ছে শ্যাম্পেন গোল্ডের মধ্যে, একদম হচ্ছে যারা হচ্ছে মানে খুব দামি শাড়ি কিনতে একটু করেন, যে অনেক দামি শাড়ি কি দরকার আছে, সেই দামি শাড়িগুলোর মধ্যে কিন্তু এটা একটা খুব সুন্দর একটা ডিজাইনার জর্জেটের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। চমৎকার এই শাড়িটা আপনারা পেয়ে যাবেন একদম কম প্রাইসের মধ্যে। ভালো লাগলে নিয়ে ফেলবেন। পুরোটা শাড়িতে খুব সুন্দর করে কাজ করা আছে। এই শাড়িটার মধ্যে তেমন কোনো প্রবলেম নাই, বাট লটের শাড়ি। হ্যাঁ, আচ্ছা, শিরিন জাহান আপু, শাড়ির পাড় দুইটা কি সেম আপু? সেম, হ্যাঁ, শাড়ির পাড় দুইটাই সেম। পরনের শাড়িটা একটু দেখান। আচ্ছা, দেখাচ্ছি আমি।
এই হচ্ছে শাড়িটা, এটা দেখেন একদম ব্রাউনের মধ্যে যাচ্ছে, কিন্তু ব্রাউনের মধ্যে হচ্ছে গিয়ে রাবার অ্যাম্বুশ করা, একদম হচ্ছে গ্লিটার অ্যাম্বুশ করা আছে। অ্যাম্বুশ মানে এটা আপনার কাপড় ছিঁড়ে যাবে কিন্তু এই জিনিসটা নষ্ট হবে না। অ্যাম্বুশটা এমনই যে কাপড় ছিঁড়ে যাবে, জিনিসটা কিন্তু নষ্ট হবে না। এটা চমৎকার একটা শাড়ি এবং হচ্ছে গিয়ে এই শাড়িটা আমি গ্যারান্টি দিতে পারি 10 বছরের। এইটাও 10 বছরের গ্যারান্টি দিতে পারি যে 10 বছরে এই শাড়িটার আপনার কিচ্ছু হবে না। 13 হাতের শাড়ি, ওয়াও সুন্দর একটা শাড়ি, খুব সুন্দর সিকোয়েন্সের কাজ করা আছে, যেটাকে আপনাকে শাড়িটাকে আরো বেশি হচ্ছে গর্জিয়াস করে দেখাবে। আর এই যে ডিজাইনটা অনেক সুন্দর, আপনি সামনে থেকে দেখলে আমার মনে হয় আরো বেশি পছন্দ করবেন শাড়িটা, সামনে থেকে আরো বেশি পছন্দ করবেন। অনেক সুন্দর একটা, এগুলো যে বড় বড় প্রোগ্রামগুলোতে আপনি পরে যেতে পারবেন, বড় কোনো প্রোগ্রামগুলোতে পরে যেতে পারবেন। হ্যাঁ, অনেক সুন্দর এই শাড়িটা, ভালো লাগলে অর্ডারটা ডান করে ফেলবেন। এই হচ্ছে শাড়িটার লুক, আমি কিন্তু পরে ফেলছি অলরেডি। হ্যাঁ, আমি কিন্তু পরে ফেলছি। এই হচ্ছে শাড়িটা, চমৎকার একটা লুক দেবে আপুরা, যে কেউ পরতে পারবেন এই শাড়িটা, দারুণ সুন্দর। এই শাড়িটা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন আজকে মাত্র হচ্ছে 550 টাকায়। আর আপনি যদি অ্যাক্টিভ লিখে থাকেন এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন 500 টাকায়। এটার মধ্যে কোনো ডিফেক্ট নাই, কিন্তু লটের শাড়ি, লটের শাড়ি, নিউ শাড়ি না, ডিফেক্ট নাই বাট লটের শাড়ি। আচ্ছা আপু এটা আমাকে দিয়েন, রুমি আক্তার ইনবক্সে পিক দিয়েন, কিন্তু ইনবক্সে লাইভের পরে আমাকে আবার একটু নক দিয়েন। রুমি আপু লাইভের পরে আমাকে একটু নক দিয়েন, আপনার পরনেরটা একটু দেখান। আচ্ছা ঠিক আছে। শিরিন আপু এই যে আমার পরাটা একদম হচ্ছে কি এটা ফিরোজা কালারের মধ্যে, ফিরোজা কালারের মধ্যে সানজানার একটা শাড়ি, শাড়িটার মধ্যে কোনো ডিফেক্ট নাই। আমার পরা শাড়িটা সানজানার একটা শাড়ি, কোনো ডিফেক্ট পাবেন না। সানজানার শাড়ি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু একদম ফ্রেশ থাকে। তো এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন 12.5 হাত, প্রায় 13 হাতের কাছাকাছি, প্রায় 13 হাতের কাছাকাছি। তো ছোট হওয়ার কোনো রকম সম্ভাবনা নাই। আপনি একটা নীল ব্লাউজ দিয়েও পরতে পারেন, অথবা হচ্ছে গিয়ে এখানে ব্রাউনের মধ্যে একটা এরকম গ্লেসি একটা ব্লাউজ দিয়েও পরতে পারেন। ঠিক আছে, অনেক সুন্দর একটা শাড়ি। এই শাড়িটা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে গিয়ে 650 টাকায়। 650 টাকায় আপনি যদি অ্যাক্টিভ লিখে থাকেন, দেখেন শাড়িটা কিন্তু একদম ফ্রেশ। এই ধরনের শাড়ি কিনতে গেলে 2200-2500 টাকায় কিনতে হবে। এটা ডিজাইনার একটা শাড়ি, তো 2200-2500 টাকায় কিনতে হবে এই শাড়িগুলো। বাট আপনি হচ্ছে গিয়ে এরকম ফ্রেশ একটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 650 টাকায়। আর আপনি যদি হচ্ছে গিয়ে অ্যাক্টিভ লিখে থাকেন এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে গিয়ে 600 টাকায়। আচ্ছা আপু আমি আপনার পরা শাড়িটা নেব, অনেক সুন্দর একটা শাড়ি পাবেন আপু, শাড়িটা অনেক সুন্দর। আচ্ছা আরেকটা তসরের শাড়ি দেখায় দিই, দারুণ সুন্দর একটা শাড়ি। তসরের শাড়িগুলো অনেক ফ্রেশ থাকে, নতুন করে বলার কিছু নাই। তসরের শাড়ি মানেই হচ্ছে একদম ফ্রেশ, নিশ্চিন্তে নিয়ে নেবেন। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আঁচলটা, খুব সুন্দর একটা মাল্টি কালারের মধ্যে সুন্দর একটা আঁচল পেয়ে যাচ্ছেন, এবং পাড়টা পেয়ে যাচ্ছেন একদম সুন্দর একটা কাতান পাড়ের মতো। হ্যাঁ, অনেক বেশি সুন্দর। এটা আঁচলটা চলে গেল, এইটা পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে গিয়ে বডির অংশটা, মাঝের অংশটা। খুব সুন্দর একটা শাড়ি, শাড়িটার মধ্যে কোনো ডিফেক্ট নাই, কোনো ডিফেক্ট পাবেন না শাড়িটার মধ্যে। বাট লটের শাড়ি, সেটা হচ্ছে কি আপনার ইউজ শাড়ি হতে পারে, বা টুকটাক একদম ছোটখাটো কোনো প্রবলেম থাকতে পারে, যেমন হালকা একটু স্পট থাকতে পারে কোথাও, বা হচ্ছে গিয়ে একটু সুতার টান থাকতে পারে, এইরকম। এছাড়া বড় কোনো ইস্যু থাকবে না। তসরের শাড়িগুলি এমনিতেই অনেক বেশি ফ্রেশ থাকে, যারা তসরের শাড়িগুলি আমার কাছ থেকে নিয়েছেন তারা অবশ্যই জানেন যে এই শাড়িগুলি আসলে অনেক ফ্রেশ থাকে। নাজমুন নাহার আপু আপনি হাতে চুড়ি পরলে আরো ভালো লাগবে। চুড়ি আপনারা সবাই মিলে আমারে গিফট করেন, আপনারা সবাই মিলে চান্দা তুলে আমাকে চুড়ি গিফট করেন। আমার চুড়ি কিনতে ভাল লাগে না, এই সব কিছু হয়, আমার চুড়িটা হয় না। আসলেই সত্যি কথা, দেখেন ঈদের মধ্যে মানুষ শখ করে হলেও তো এক মুঠ চুড়ি কিনে বা এক জোড়া বালা কিনে। আমি কিন্তু চুড়ি কোনো বছরে আমি কিনি না, এটা একটা আমার বড় খাসিল। এই চুড়ি জিনিসটা আমার মাথাতেই নাই, মাথাতেই থাকে না। ঠিক আছে, এই হচ্ছে শাড়িটা, অনেক বেশি সুন্দর ফ্রেশ একটা শাড়ি। যদি একটা ফ্রেশ কোনো শাড়ি চান আপুরা, যে আপু লটের শাড়ির মধ্যে আমাকে ফ্রেশ শাড়ি দেন, আপনারা প্রথমেই সিলেক্ট করবেন এই তসরের সিল্কগুলো। তসরের শাড়িগুলো অনেক ফ্রেশ থাকে। ঠিক আছে, শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু মাত্র হচ্ছে গিয়ে 530 টাকা, সরি 530 টাকা। আর আপনি যদি হচ্ছে গিয়ে অ্যাক্টিভ লিখে থাকেন এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন 480 টাকা। একদম ফ্রেশ একটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন। যে মানে লটের শাড়ি কখনো কিনেন নাই সেও পছন্দ করবে যে না শাড়িটা একদম ফ্রেশ সুন্দর। ঠিক আছে, আমার আছে এমন একটা। ওকে, আচ্ছা রীতা সেন, তসরের শাড়ি আমার খুব ভালো লাগে, এই শাড়িটা নিয়ে ফেলেন আপু, একদম ফ্রেশ একটা শাড়ি, একদম ফ্রেশ, আমি বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ, খুব সুন্দর একটা শাড়ি। আচ্ছা আরেকটা শাড়ি, এটা একটা বুটিক্সের শাড়ি, বুটিক্সের একটা শাড়ি। দেখেন দুইটা কালারে কন্টেস্ট করা আছে। ওয়াও, গোল্ডেন কালারের মধ্যে আঁচলটা পেয়ে যাচ্ছেন, গোল্ডেন কালারের মধ্যে আঁচলটা পেয়ে যাচ্ছেন, আর ভিতরটা অনেক বেশি সুন্দর। দেখেন কন্টেস্টের মধ্যে যাচ্ছে, কন্টেস্টের মধ্যে যাচ্ছে। এই শাড়িটাও তেমন কোনো প্রবলেম নাই,
একদম ফ্রেশ ফ্রেশ একটা শাড়ি, একদম গায়ের সাথে মিশে থাকবে। কালারটা যা জোস, খুব সুন্দর একটা কালারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। এটা একদম টিয়া কালার, হ্যাঁ টিয়া কালার পরলে কিন্তু বেশ ভালো লাগবে। হ্যাঁ চমৎকার একটা শাড়ি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন একদম ফ্রেশ ফ্রেশ একটা লুকে। ঠিক আছে, টুকটাক প্রবলেম থাকবে, একদম টুকটাক প্রবলেম থাকবে। এই টুকটাক প্রবলেমগুলি যারা না মানতে পারবেন তাদের তো অর্ডার করার দরকার নাই, তাদের অর্ডার করারই দরকার নাই। হ্যাঁ তো এটা যার ভালো লাগছে নিয়ে ফেলবেন, খুবই সুন্দর একটা শাড়ি, মাশাআল্লাহ টাইপের একটা শাড়ি। এই শাড়িটার মধ্যে তেমন কোনো প্রবলেম নাই। টুকটাক প্রবলেম যারা না মানতে পারবেন তারা অর্ডার করবেন না। ভেরি নাইস একটা শাড়ি। হ্যাঁ উল্টা দেখাইলাম না ভাও দেখাইলাম কি জানি। এইটা হচ্ছে কি 14 হাতের শাড়ি। ও মাই গড, এটা তো ব্লাউজ পিস আছে, তাই তো বলি এত বড় বড় লাগে কেন। এইটার সাথে ব্লাউজ পিস পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে, ব্লাউজ পিস সহ এই শাড়িটা, ব্লাউজ পিস সহ এই শাড়িটা যারা আছেন একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নেন। আমি নিচের অংশটুকু একটু দেখাই, দেখেন একদম বুটিক্সের একটা শাড়ি, অসম্ভব সুন্দর একটা শাড়ি। প্রায় 2500 থেকে 2700-2800 টাকা পর্যন্ত এইসবের দাম। 2500 থেকে 2700-2800 টাকা এই শাড়িগুলোর দাম। ঠিক আছে, বুটিক্সের একটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু ব্লাউজ পিস সহ। খুবই সুন্দর একটা শাড়ি, বুটিক্সের একটা শাড়ি ব্লাউজ পিস সহ পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 599 টাকার। আপনি যদি হচ্ছে অ্যাক্টিভ লিখে দেখেন এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 550 টাকা। 550 টাকা। আপু আপনার পরা শাড়িটা অন্য কোনো কালার আছে? আছে, অন্য একটা কালার আছে, সেটা হচ্ছে কি আপনার ব্লু ব্লু ব্লু, ওটা কি ব্লু, কি ব্লু, একটা ব্লু কালারের মধ্যে আছে। এটা চাইতে মনে হয় আর একটু ডার্ক, ওটা একটু ব্লু, ওটা মানে ব্লু এর মধ্যে আর একটা আছে অন্য কোনো কালার, মানে লাইট ডিপের মধ্যে আর কি। আচ্ছা সুরের সাথে লাভলি কালেকশন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। নীল ইসলাম অ্যাক্টিভ, ওকে। আচ্ছা এই হচ্ছে শাড়ি একটা, এটা হচ্ছে কি অনেকটা ইয়ে শাড়ি, কি বলে শাড়ির নাম ভুলে যাই, মাথা কাজ করে না। চমৎকার একটা শাড়ি, এই দেখেন পুরোটা শাড়িতে এই আঁচলটা পেয়ে যাচ্ছেন এরকম, পুরোটাতে রেশম সুতার কাজ করা আছে, রেশম সুতার কাজ করা আছে, একদম হচ্ছে রেড কালারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। এই হচ্ছে শাড়িটা একদম শার্টিং এর কাজ করা আছে, শার্টিং এর মধ্যে। হ্যাঁ একদম এটা মাশরু কাতানের মতো, একদম মাশরু কাতানের মতো। দেখেন এটা উল্টা পিঠটা দেখাই, গোল্ডেন কালার। উল্টা পিঠটা আপনি যদি ইচ্ছা করেন এই উল্টা পিঠটা দিয়েও পড়তে পারেন। ঠিক আছে, উল্টা পিঠ দিয়েও ইচ্ছা করলে পড়তে পারেন। আর হচ্ছে কি এই পিঠ দিয়ে পড়লে হচ্ছে রেড কালার, অনেকটা মাশরু কাতানের মতো পেয়ে যাচ্ছেন এই শাড়িটা। ভালো লাগলে অর্ডারটা ডান করে ফেলবেন। সুন্দর একটা কাতান শাড়ি, সুন্দর একটা কাতান শাড়ি, খুবই সুন্দর। বাট লটের শাড়ি আপুরা, যারা লটের শাড়ি, আচ্ছা এটা আজকে হয়তো বলা হয় না, লটের শাড়ি কিন্তু আপনারা যখন কিনবেন তখন মাথায় রাখতে হবে পাওয়ার সাথে সাথে আপনারা সেটা ওয়াশ করবেন, আয়রন করবেন, তারপর পরবেন। এটা ওয়াশ করতে হবে, মাস্ট বি ওয়াশ করতেই হবে। ঠিক আছে, এই শাড়িগুলিতে ধুলা ময়লা জমে থাকে, শাড়িগুলিতে ধুলা ময়লা জমে থাকে। এই জন্য কি করতে হবে, শাড়িগুলির থেকে মানে শাড়িটাকে ওয়াশ করে তারপর পরতে হবে। এটা 13 হাতের শাড়ি, একদম ছোট হবে না, বেনারসি না আপু, বেনারসি না, মাশরু কাতানের মতো। এটা বেনারসি না, বেনারসি কাতানগুলো একটু হার্ড হয়, একটু হচ্ছে জরি থাকে, এগুলোতে জরি নাই, এগুলো হচ্ছে কি রেশম সুতার কাজ করা, একদম মাশরু কাতানের মধ্যে। অনেক সুন্দর একটা শাড়ি। হ্যাঁ বাট লটের শাড়ি, এটা একটু হচ্ছে গিয়ে মানে কি বলে ওয়াশ করে নিতে হবে, আয়রন করে নিতে হবে। আচ্ছা মুক্তা দেবনাথ আপু তোমার পরা শাড়িটা আমার আছে, অনেক আরামদায়ক শাড়িটা। হ্যাঁ এই শাড়িগুলো অনেক আরামদায়ক। ভারী আপু শাড়িটা, এটা না ভারী শাড়ি না, একদম ভারী না, ভারী হবে না, এটা ভারী হবে না, একদম ভারী হবে না। হ্যাঁ কুচি যেভাবে রাখবেন ঠিক সেভাবে থাকবে। বাট এগুলো নতুন শাড়ি না, নতুন শাড়ি হইলে এই শাড়িগুলির দাম থাকতো প্রায় 3,500 থেকে 4,000 টাকা। নতুন হইলে এই শাড়ির দাম থাকতো 3,500 থেকে 4,000 টাকা। সেই শাড়িটা যদি আপনি নিতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে কি করতে হবে, যদি আপনি হচ্ছে গিয়ে এই ধরনের শাড়ি মানে এত কম প্রাইসে পান তাহলে কিন্তু কনসিডার করতে হবে, একটু স্যাক্রিফাইস করতে হবে যে এগুলো লটের শাড়ি, এগুলো ওয়াশ করবেন, আয়রন করবেন, তারপরে পরবেন। এটা হচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে আমাদের শাড়িগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বা প্রায় 90% ক্ষেত্রে কিন্তু হচ্ছে গিয়ে ইউজ শাড়ি থাকে। এখন একটা শাড়ি দেখায় দিই, অনেক সুন্দর একটা শাড়ি। দেখেন প্রথমে আমি একটু দেখাই, ঝলক দিখলা যা। আচ্ছা আপু আমি নেবো, শিরিন আপু আচ্ছা ঠিক আছে। লাল জর্জেটের শাড়ি আছে আপু, লাল জর্জেটের শাড়ি নাই। এইটা দেখেন, এটা একটা খাদ্য জর্জেট কাতান। আমি এটার মানে এই শাড়িটার অনেক বড় ফ্যান। শাড়িটা দেখা মাত্রই আমার ভালো লেগে গেছে। হ্যাঁ খুবই সুন্দর, দেখেন এখানে
পুরোটাতে কিভাবে কাজ করা আছে। এটা কিন্তু ল্যাভেন্ডার কালার, উপরে পাড়টা কিন্তু ল্যাভেন্ডার কালারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, আর অফ হোয়াইটের মধ্যে অনেক সুন্দর করে এভাবে কাজটা করা আছে। হ্যাঁ, দারুণ সুন্দর একটা কাজ, আর ভিতরটা পেয়ে যাচ্ছেন এইরকম একটা ডিজাইনের মধ্যে, চমৎকার একটা ডিজাইন, একদম অফ হোয়াইটের মধ্যে ল্যাভেন্ডার, শুভ্র একটা লুক, শুভ্র একটা লুক, দেখা মাত্রই ভালো লেগে যাবে এইরকম একটা শাড়ি। খুব সুন্দর একটা জর্জেট কাতানের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। হ্যাঁ, চমৎকার একটা শাড়ি, পুরোটা শাড়ির ভিতরেই সুন্দর কাজ করা পেয়ে যাবেন, পুরোটা শাড়িতেই কাজ করা পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, তাও আবার কাজটা আজকে ল্যাভেন্ডার কালার এবং হচ্ছে গিয়ে অফ হোয়াইটের মধ্যে সুতার কাজ ম্যাচিং করে চমৎকার করে পুরোটা শাড়িতে কাজ করা পেয়ে যাচ্ছেন। হ্যাঁ, এই যে এখানে, আচ্ছা এটা অর্ধেকটা কাজ, বাট তারপরেও যখন পুরোটা এমনি ফ্রেশ থাকছে তখনও কিন্তু খারাপ লাগছে না, অনেক সুন্দর একটা শাড়ি। এটা দেখা মাত্র ভালো হয়ে যাবে, ভালো লেগে যাবে, এটা একদম চোখ বন্ধ করে নিয়ে ফেলবেন, দেখা মাত্র ভালো লেগে যাবে, এটাতে একদম বিশ্বাসযোগ্য। হ্যাঁ, 12.5 হাতের একটা শাড়ি, খুবই সুন্দর একটা শাড়ি, 12.5 হাতের এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু মাত্র হচ্ছে গিয়ে 650 টাকায়। আর আপনি যদি হচ্ছে গিয়ে অ্যাক্টিভ লিখে থাকেন এই শাড়িটাই পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে গিয়ে 599 টাকায়। দেখেন কি সুন্দর একটা শাড়ি, দেখা মাত্রই ভালো লেগে যাবে, 599 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন। এগুলো 3,500-4 হাজার টাকা দামের এক একটা শাড়ি, 3,500 থেকে 4 হাজার টাকা দামের এক একটা শাড়ি, এগুলো লটের শাড়ি বলে, ইউজ শাড়ি বলে এই দামগুলি এত কমে পাচ্ছেন। ঠিক আছে, চমৎকার একটা শ্যাম্পেন গোল্ডের মধ্যে একটা শাড়ি দেখিয়ে দিচ্ছি, এটাও জর্জেট কাতান, বাট এটা পুরোটা শিমারি জর্জেটের মধ্যে, শিমারি জর্জেটের মধ্যে। হ্যাঁ, এটা পেয়ে যাচ্ছেন আঁচলের অংশটা, এটা কি কালার বলবো, এটা ব্রাউনিশ কালার, ব্রাউন কালার, এটা একটু ব্রাউন কালারের মতো আঁচলটা পেয়ে যাচ্ছেন। আর এইটা পেয়ে যাচ্ছেন শ্যাম্পেন গোল্ডের মধ্যে, দারুণ সুন্দর। এটার পাড়টা দেখেন কি পরিমাণ সুন্দর, একদম ফ্রেশ একটা পাড়ের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। এইটার পিছনের অংশটা দেখাই, একদম কোনো রকম আঁশ নাই, ভিতরটা শিমারি, পুরাটাতে শিমারি কাজ করা আছে এবং বুটি বুটি কাজ করা আছে। চমৎকার একটা শাড়ি শ্যাম্পেন গোল্ডের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। এই শাড়ি পরে আপনি ঈদ করতে পারবেন, বাট লটের শাড়ি এটা মাথায় রেখে নিয়েন আপুরা, একদম নিউ ইনটেক শাড়ি তো না কোনোটা, লটের শাড়ি এটা মাথায় রেখে অর্ডারটা ডান করতে হবে। চমৎকার একটা শাড়ি, অনেকটা আমার ব্লাউজের সাথে মিলে গেছে, আমি একটু দেখাই, দেখেন খুব ভালো লাগছে, একদম আপনাকে আরো বেশি ব্রাইট লাগবে, এটা পরলে আপনাকে আরো বেশি ব্রাইট লাগবে। চমৎকার একটা শাড়ি জর্জেট কাতানের মধ্যে, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। পুরোটাতে শিমারি কাজ করা আছে, পুরোটাতে শিমারি কাজ করা, একদম নর্মাল কোনো সিল্ক না। হ্যাঁ, নর্মাল কোনো শাড়ি না, পুরাটাই শিমারি কাজ করা আছে। গর্জিয়াস শাড়ি, ইয়েস, অস্থির কালেকশন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা রীতা সেন, আমি নেব, ইয়েস নিয়ে ফেলেন। এই হচ্ছে শাড়িটা, আচ্ছা এটা মিনিমাম 12.5 হাতের হবে। হ্যাঁ, 12.5 হাতের একটা শাড়ি, 12.5 হাতের একটা শাড়ি। ঠিক আছে, এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 599 টাকায়, শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন 599 টাকায়। আর আপনি যদি হচ্ছে অ্যাক্টিভ লিখে থাকেন এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন 550 টাকায়। এই যে দেখাই যে শাড়িগুলো, যারা হচ্ছে গিয়ে লটের শাড়ি কিনে অভ্যস্ত বা কখনো কিনে মানে পরিচিত হয়ে গেছেন, তারা এই যে শাড়িগুলো নেবেন, তারা কিন্তু পুরাটাই আমার পেজের ফ্যান হয়ে যাবেন। আর যারা কখনো নেন নাই লটের শাড়ি, তাদের নিয়ে একটু ডাউট থাকতে পারে, বাট যারা লটের শাড়ি এর আগেও কিনেছেন বা অন্য কোনো পেজ থেকে কিনেছেন, তারা কিন্তু এই শাড়িগুলো নিলে একদম সত্যি কথা আমার পেজের ফ্যান হয়ে যাবেন। ঠিক আছে, আচ্ছা লিপি রানী আপু অ্যাক্টিভ, আপু কয়দিন পার হইলো? 2 দিন পার হয়ে গেল, কালকে লাস্ট, কালকে কিন্তু আপনার শাড়ি একদম মানে ফাইনাল, একদম ফাইনাল। ফারজানা খানম জলি, কেমন আছেন আপু? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। সুন্দর একটা সিল্কের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, গোল্ডেন পার করা আছে, গোল্ডেন পার করা একটা সিল্ক শাড়ি, এটা মনে হয় নিচের অংশটুকু দেখি, মানে পিছনের অংশটুকু দেখিয়ে দিলাম। সুন্দর একটা একদম সুপার সফট একটা সিল্ক শাড়ি, সুপার সফট একটা সিল্ক শাড়ি। আপু কতগুলো দেখানো হলো, প্রায় শেষ। যারা এখন শাড়ি নিতে না পারবেন, তারা হচ্ছে গিয়ে রাত 10:35 আরেকটা লাইভ হবে, সেখান থেকে নিতে পারবেন। এখন যারা না নিতে পারবেন, যারা হচ্ছে গিয়ে মিস করে যাবেন, তারা হচ্ছে 10:35 লাইভ দেখবেন। এইটা হচ্ছে খুব সুন্দর একটা জলপাই কালারের মধ্যে, দেখতে পাচ্ছেন? এটা একটা সেদ্ধ জলপাই না, এমনি জলপাইয়ের মধ্যেই, জলপাই কালারের মধ্যে। এটা কি উল্টা দেখাচ্ছি, জলপাই কালারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। সুন্দর একটা আঁচল এবং পুরোটাতে গোল্ডেন পার করা আছে, এটা দেখেন গোল্ডেন করে পার করা আছে। হ্যাঁ, ফারজানা আক্তার আপু, ফারজানা আপু হচ্ছে অ্যাক্টিভ, ওকে মুগ্ধ করা সুন্দর, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা শেলি জুই, আসসালামু আলাইকুম। একদম গোল্ডেন পার করা সুপার সফট একটা শাড়ি সিল্কের মধ্যে,
সুপার সফট একটা শাড়ি, বাট লটের শাড়ি আপুরা, কোনোটা নিউ শাড়ি না, কোনোটা নিউ শাড়ি না। আচ্ছা সাইদা ফৌজিয়া আপু, আপু আপনার শাড়ি নেওয়া লাগবে নাকি? বুঝতেছি না কি করেন আপনারা। তো আজকে ফোন দিতে চাইছিলাম, ভুলে গেছি, আমি অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে গেছি। শাড়ি নিলে কালকে গিফট সহ পাঠিয়ে দিতাম, আপনার তো গিফট পাওনা রয়েছে। এই হচ্ছে শাড়িটা, ঠিক আছে? নাকি আপনার গিফট মনে হয় পাঠাই দিছে, নাকি পাঠায় নাই, মনে নাই, আমার মনে নাই। ঠিক আছে, আমি ফোন দিতে চাইছিলাম, এটা সত্যি, কিন্তু পরে পাঠাইছে না পাঠাইছে এটা মনে নাই। সুন্দর একটা জলপাই কালারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, গোল্ডেন পার করা, বর্ডারটা গোল্ডেন কালারে করা আছে। হ্যাঁ, এই যে পারটা দেখতে পাচ্ছেন, খুব সুন্দর সুপার সফট একটা শাড়ি। শাড়িগুলি পরে আপনি যে কোনো জায়গায় যেতে পারবেন, বাট লটের শাড়ি আপনারা কিন্তু একটু ওয়াশ করে আয়রন করে নেবেন, টুকটাক প্রবলেম থাকতে পারে। সেলিনা ইসলাম, কালো শাড়ি আছে না গো আপু? কালো শাড়ি নাই। যদি সুতার শাড়ি আছে, জরি সুতা, না নাই আপু। আপনাকে ধন্যবাদ, আপনার জন্য আমরা পছন্দের কিছু শাড়ি পরতে পারি, কিন্তু নিউ কেনার সাধ্য নাই। সাধ্য আছে, নাই তা বলবো না, সবারই সাধ্য আছে, বাট কথা হচ্ছে যে আমরা আসলে নিজেদের ক্ষেত্রে না একটুখানি হিসাব করি, আমরা একটু হিসাব করে চলতে যারা পছন্দ করি, যে না আমার সংসারে এই একটা শাড়ি আমি 3000 টাকা দিয়ে কিনবো, সেই 3000 টাকা আমার সংসারে অন্য একটা কাজে, আমার বাচ্চার একটা বই কেনা লাগতে পারে, আমার বাচ্চার একটা প্রয়োজনীয় কিছু কেনা লাগতে পারে, থাক আমি না হয় নিজের জন্য কিনলাম না এত দাম দিয়ে। তো তাদেরই হচ্ছে গিয়ে, তাদের জন্যই আমি অ্যাকচুয়ালি, তাদের জন্যই আমি যে হ্যাঁ টুকটাক প্রবলেম সহ আপনি যদি একটা পছন্দের শাড়ি কিনতে পারেন, আপনার হচ্ছে গিয়ে ভালো লাগবে আশা করি। বাট প্রবলেম মানতে না পারলে সেটা তো আর কোনো কথাই নাই, তারা হচ্ছে গিয়ে ওই নতুন শাড়ি কিনে নেবেন। যারা প্রবলেম মানার মতো রাখেন না, মন মানসিকতা রাখেন না, তারা হচ্ছে গিয়ে প্রবলেম, শুধু প্রবলেম না, ইউজ শাড়িও হয়, ইউজ শাড়ি হয়। এটা 14 হাতের শাড়ি, হ্যাঁ এটা 14 হাতের শাড়ি, ব্লাউজ পিস সহ পেয়ে যাচ্ছেন। ব্লাউজ পিস সহ এই শাড়িটা পরলে কিন্তু মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর লাগবে। ওয়াশ করে নেবেন, আয়রন করে নেবেন। চমৎকার একটা সিল্কের শাড়ি এবং গোল্ডেন পার করা আছে, বর্ডার করা আছে, ভালো লাগলে নিয়ে ফেলবেন। মাত্র পেয়ে যাচ্ছেন এই শাড়িটা 550 টাকা। আর আপনি যদি হচ্ছে গিয়ে ইয়ে করে থাকেন, কি বলে, অ্যাক্টিভ লিখে থাকেন, এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 500 টাকায়। গোল্ডেন কালারের একটা শাড়ি দেখাই দিই, গোল্ডেন কালারের একটা কাতান শাড়ি, চমৎকার একটা শাড়ি। এই হচ্ছে দেখেন, এটা পুরোটাতে এরকম পিটানো কাজ করা পেয়ে যাচ্ছেন। আঁচলের অংশটা একদম ফ্রেশ একটা লুক পাচ্ছেন না, দেখেন একদম মনে হচ্ছে নিউ একটা শাড়ি। হ্যাঁ, এত ফ্রেশ, এত সুন্দর একটা শাড়ি। ভিতরটা দেখেন একদম মনে হবে যে একটা নিউ শাড়ি, লটের শাড়ি আপুরা, লটের শাড়ি। এত সুন্দর, এত ক্লিন, এত চমৎকার একটা শাড়ি এই গোল্ডেন কালারের মধ্যে। যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। এটা পেস্ট কালারের মধ্যে যে সুতার কাজ, জারি ওয়ার্ক করা, সুতা এবং জারি ওয়ার্ক করা, হ্যাঁ পেস্ট কালারের মধ্যে। আর ভিতরটা দেখেন একদম মেরুনের সাথে পেস্টাল কালারের মধ্যে, এবং পেস্টাল কালার এবং হচ্ছে গোল্ডেন কালারের মধ্যে খুবই সুন্দর করে গর্জিয়াস করে একটা আঁচল করা আছে। আঁচল পাটটা পেয়ে যাচ্ছেন ঠিক এইরকম একটা ডিজাইনের, আর ভিতরটা পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে গোল্ডেন কালারের মধ্যে। অনেক সুন্দর গোল্ডেন কালার। এই ধরনের শাড়িগুলি পরে না আপনি ঈদ করতে পারবেন, ঈদ করতে পারবেন। হ্যাঁ, টুকটাক প্রবলেমগুলি যারা মানতে পারবেন তারা এই শাড়িটা মিস করেন না। অনেক সুন্দর একটা শাড়ি এবং অনেক ফ্রেশ একটা শাড়ি, চমৎকার একটা শাড়ি। ঠিক আছে, কাতান শাড়িটা খুবই সুন্দর। আপনারা হচ্ছে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে ফেলবেন, নাম, অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার দিয়ে অর্ডারটা ডান করে ফেলবেন। খুবই চমৎকার একটা শাড়ি, চমৎকার। নীলুফা আপু, আপনার হচ্ছে শাড়িটা কেমন লাগছে বলেন? শাড়িটা অসম্ভব সুন্দর ছিল, বলেন একটু, বলেন তো আপনার পছন্দ হয়েছে কিনা? যে মাশরু কাতান কাজে নিছেন কেমন হয়েছে নীলুফা আপু? বলেন তো শুনি, আপনার মুখে শুনে ধন্য হই। আমরা ভাই এত দাম দিয়ে কিনতে পারবো না, ঠিক আছে? আমরা বিক্রি করে কাস্টমারদের কাছ থেকে মুখের কথা শুনে হচ্ছে গিয়ে আমরা ধন্য হই। আচ্ছা আপু, আপনার ব্লাউজগুলো কোথায় পাবো? আমার কাছে পাবেন আপু। এই যে এই ব্লাউজগুলো আপনি চাইলেই নিতে পারবেন আমাদের কাছে, ঈদের পরে পাবেন, ঈদের পরে চাইলে নিতে পারবেন। হ্যাঁ, এই হচ্ছে শাড়িটা, খুবই সুন্দর একটা শাড়ি, গোল্ডেন কালারের মধ্যে। আর হচ্ছে কি, এই যে আঁচলটা পেয়ে যাচ্ছেন এরকম, চমৎকার একটা শাড়ি। শাড়িটার মধ্যে কোনো ডিফেক্ট আমি পাই নাই, বাট যদি ছোটখাটো কোনো প্রবলেম থাকে, একদম ছোটখাটো কোনো প্রবলেম থাকে, সেটা মেনে নিতে হবে। শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 650 টাকায়। আর আপনি যদি হচ্ছে গিয়ে অ্যাক্টিভ লিখে থাকেন, এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে গিয়ে 600 টাকায়। আমি শাড়িগুলো পেয়েছি, অনেক সুন্দর হয়েছে আপু, অনেক মানে অনেক সুন্দর। মাশরু কাতান মানে চোখ ফেরানো যায় না আপু, সত্যি কথা। মাশরু কাতান আমি নিতে পারলাম না, আফসোস। আমি এবার নিতে পারলাম না, যদি দেখি কোরবানি ঈদের মধ্যে নিতে পারি কিনা। আমি এবার জিমিচু নিছি, দুইটা ভাল লাগছে, দুইটা রেখে দিচ্ছি আর কি। আচ্ছা, ঝর্ণা বিশ্বাস অ্যাক্টিভ, ওকে অ্যাক্টিভ এখন, ঠিক আছে, লিখছেন, ভালো করছেন। চলে আসেন, এখন হচ্ছে গিয়া
আপনার গিফটও পেয়েছি, ধন্যবাদ আপু। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, তো হচ্ছে কি আমি কিন্তু মানে লাইভটা এখন শেষ করে দেবো, বাট আমাদের লাইভ কিন্তু আরেকটা হবে, সেটা হচ্ছে 10:30টায়, 10:35-এ আরেকটা কিন্তু লাইভ হবে। এখন যারা আছেন, যারা যেটা নিতে চাচ্ছেন তাড়াতাড়ি করে ইনবক্সে চলে আসেন, আমি কিন্তু যাচ্ছি। 10:35-এ আবার দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ।